Good afternoon, all. Faculty of Education, Dr. B.R. Ambedkar Open University, launching its education forum called Vidya Vignana Vedika, with today's National Symposium on Gandhi's Concept of Education in the context of NEP 2020. It is a series of discourses, lectures, symposium, and talks. Today, we are beginning with this National Symposium. May I now request President of today's program, Professor E. Sudharani, Dean Director, come to the dais and occupy the chair. May I now request Chief Guest of today's program, Professor K. Sitarama Rao Garu, Vice Chancellor of Dr. BRAOU, to come on to the dais and occupy the seat. May I now request guest of honor of today's program, Dr. W.G. Prasanna Kumar Garu, Chairman, Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, to come on to the dais and occupy the seat. Yes, sir is joining online. Sir, you are also welcome. May I now request guest of honor of today's program, Dr. Nagasuri Venugopal Garu, Director, Retired, Regional Academy of Broadcasting and Multimedia, All India Radio, Hyderabad. May I now request Dr. A.V.R.N. Reddy Garu, Registrar, Dr. B.R. Ambedkar Open University, to come on to the dais and occupy the chair. May I now request Dr. Chandrakala, HOD, to come on to the dais and occupy the seat. I welcome all the faculty members who are sitting here in this hall, and I also welcome all the one and all who have already joined the meeting. I welcome you all. Thank you. Now I request I request Mrs. K. Uma Devi to present a bouquet to today's President of the function, Professor E. Sudharani Madam Garu. Small change in the program. I request Professor I. Anand Pawar Garu, the recipient of Meritorious Teachers Award, TS, to come on to the dais and occupy the chair. I request Mrs. K. Uma Devi to present a bouquet to Professor E. Sudharani Garu. I request Dr. Padala Lakshman to present a bouquet to Vice Chancellor Garu. I request Dayakar to present a bouquet to our Nagasuri Venugopal Garu. I request Nagaraj Garu to come and give a bouquet to Registrar. I also request Aruna to come and give a bouquet to please come and give a bouquet to Anand Pawar. Thank you, one and all. Now, this is the time for all of us to go to the lighting of the lamp. Okay. Now, I request Vishna Garu to come and give a bouquet to Chandrakala. Dr. Chandrakala, HOD, Department of Education. Vishna Garu will present a bouquet to Chandrakala Garu. Thank you, madam. Now, this is the time for all of us to light the lamp. I request the dignitaries on the dais to proceed to the lamp to light the lamp, and followed by floral tributes to the portrait of Mahatma Gandhi.
Today's topic for National Symposium is on Gandhian Concept of Education in the context of National Education Policy 2020. Now the floral tributes are paid to the portrait of Mahatma Gandhi Garu. Thank you for all the dignitaries on the dais. Now, I hand over the program to the president of today's National Symposium, Gandhian Concept of Education in the context of National Education Policy 2020, to Professor E. Sudharani Madam. Thank you, Vanilla. Thank you, Dr. Bhuvaneswari. Thank you for welcoming all the delegates of the dance and beginning the program. Vice Chancellors, and Registrar Divinity, our esteemed Registrar, and today's Telangana State Best Award, Anand Pawar. A big congratulations to you. And today we are Head Department of Education, all the fraternity in the department and of the faculty, and the deans, directors, and all the functionaries of the university who are present here, and the scholars happen to be with us because their classes are also going on for PhD classes also from Faculty of Education. Today is a very auspicious day, rather I could say that all the teachers getting recognized all of a sudden, just a few minutes back, unexpectedly, someone from Nexa, the car company, they just came in and wanted to felicitate the teachers who are available. And who are the teachers available with us? We all gathered and they cut a cake and wished us. And a very sweet gesture of them. They are saying, without teacher, we are not there. So whatever education we got imparted because of the teachers like you. So that's the reason we would like to felicitate you. So this is the importance of a guru in everyone's life. We are all teachers, but we are all here as teachers because of our teachers. At the outset, I salute all the teachers, and prior to them, the parents were the first teachers of everyone in the world. So, mother and father are the first teachers of the individual, and later the guru comes in. So, the famous saying, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guru Namaha. This sloka tells us that Gurus are equal to the God. So that is our ancient saying, and that is the principle that we are following. And I'm very glad to be the part of this program as the president of this event, National Symposium. And this symposium is started because we are launching the education forum, Vidya Vijnana Vedika. So this has been in the minds of our faculty members for such a long time. We thought of doing within this Jadikamrit Mahotsav time and completion of 40 years of our Ambedkar Open University year
years of Ambedkar Open University. And I warmly welcome those who are online, more than 100 participants, I could see the number. So this forum, university started thanks to our Vice Chancellor, who was a constant source of inspiration to all the faculties, Faculty of Science, Faculty of Social Science, Faculty of Commerce. Commerce came with Vanija Vahini, Social Science came with the Social Science Forum, and Science came up with the Science Forum. And Arts also came up with the Literary Forum. And now the Education faculty, last but not the least, came up with the Vidya Vijnana Vedika, which means it aims to this department include the special education as well as the general education BEd program. And Vidyana Vedika would like to organize some extension activities also, apart from the conscientizing programs and intellectual forums, like, inviting intellectuals from the education fraternity. So this intends to take up the community-based rehabilitation programs, some awareness camps and webinar series. So the objective of the forum to create awareness in different government schemes and facilities, providing children and persons with certain disabilities, develop research and extension activities on teacher education, identify suitable jobs to access employment opportunities, and provide training programs in collaboration with voluntary organizations and national institutions, promote aspirations, special education among youth, and guide them in BEd special education through open distance learning. So, forum also proposed to conduct some programs such as early childhood care education. Day for yesterday, we had a meeting with Women and Child Welfare Department and the SRC and Andhra Mahila Sabha. So they are very kind of with a short notice they came to us, and we are offering the early child care education. We just want to restructure it and suitable to the need for the Anganwadi teachers in the view of National Education Policy 2020. So we have done very fruitful discussions, and very soon we are going to implement that. The result of discussions will come up with the material which is highly suitable to the needs of the children. And the Anganwadi teachers are kind of, incorporating the digital technologies. And contemporary issues also, especially strategies to promote children with special needs, education system, teachers of education, and constitutional provisions of education, on national education policy, right to RTA Act, including diversity in classroom teaching, NEP 2020, inclusive education, role of community inclusion of persons with disabilities, application of ICT in classrooms, impact of COVID-19 on children with special needs, and current trends. In this context, we recollect Professor Asha Kanwarji, who was talking about addressing the children with special needs. And UNICEF has taken a project and asked the universities to go about in this matter. So with this brief of my introduction about the forum, and India has very fortunate to have the very ancient tradition of gurus and teachers, and our culture is immense with the kind of giving importance to the Guru Krishna Parampara, the Gurukulas, and Buddhist times, like the world's ancient universities, Prapanchalone, Ati Prachinamaina Vishwavidyalayalu, Takshashila, Nalanda, Buddhist universities, ikkada paridavillinayi. Bauddhan kuda chala ఖచ్చితంగా చెప్తుంది ఎడ్యుకేషన్ పరమార్థం జస్ట్ విద్య నేర్చుకోవడమే కాదు, ప్రజలు అంటే పిల్లల్లో వాళ్ళ మానసిక, భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక, నైతిక విలువలను పెంపొందించడమే అసలైన విద్యా ఉద్దేశం అని బౌద్ధం చెప్తుంది. So all-round development of a child is enunciated way back in Tripitakas
సీత వినయ బుధమ్మ బిటక ఇవన్నీ కూడా కోడ్స్ ని చెప్తాయి. అట్లాగే భర్తృహరి అంటాడు అంటే మీరు ఒక శ్లోకం ఉంది దాంట్లో, విద్యాధనం సర్వధన ప్రధానం. అంటే దాన్ని దొంగలు తీసుకోలేరు, రాజులు తాక్కోలేరు, ఎక్కడ కూడా అది పెంచితే మనకి పంచితే పెరుగుతుంది అనేది అది భర్తృహరి శ్లోకంలో మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఇంతటి చక్కటి విద్య ఒక పరంపర మన ప్రాచీన కాలం నుంచి తరతరాలుగా అసువుగా వచ్చింది, ఆ తర్వాత రాతపూర్వకంగా వచ్చింది. దాన్ని ఒక గురువు యొక్క ప్రాధాన్యతని ఎల్లవేళలా ఉండాలి అన్న ఒక ప్రగాఢ సంకల్పంతో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు ఆయన జయంతి ఉత్సవాలని జన్మదినోత్సవాలను అందరూ చేస్తూ ఉంటే, నా ఉత్సవం కాదు మీరు చేయాల్సింది, టీచర్స్ గురువు యొక్క ఉత్సవం చేయండి, మీకు నిజంగా చేయాలని ఉంటే టీచర్స్ డేగా జరుపుకోండి అని పిలుపునివ్వడంతో అప్పటి నుంచి మనకి ఇది ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు 52-62 తర్వాత సెకండ్ ప్రెసిడెంట్ గా అయ్యి, ఆ తర్వాత అనేక భారతరత్న 1954లో ఆయన జన్మదినాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీచర్స్ డేగా చేసుకుంటున్నాం. టీచర్స్ డే అనగానే మనకి జ్యోతిరావు పూలే, సావిత్రిబాయి పూలే కూడా గుర్తుకొస్తారు. ఎందుకంటే ఏదైతే అణగారిన వర్గాలకు విద్య లేదు, ఆ విద్యను అందించడానికి వాళ్ళు విద్య లేనివాడు వాడు మతిహీనుడు అవుతాడు. కాబట్టి చాలా మంది వర్గాలు, బహుజన దళిత వర్గాలు విద్య లేకుండా దూరంగా చేయబడుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి విద్యని 1848లోని బాలికలకి, అనగారిన వర్గాల బాలికలకి సావిత్రిబాయి పూలే, జ్యోతిరావు పూలే గుర్తుకొస్తారు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అన్నారు, we may forgo the civilizations, the fruits of civilizations, but we should not forgo the fruits of the higher education to the fullest extent. అని అది మన పుస్తకాలు కూడా పెట్టుకుంటున్నాము. దాన్ని ఒక తారకమంత్రంలాగా మనం చేసుకున్నాం. వస్తుగత ప్రయోజనాలని, నాగరికత ఇచ్చే వస్తుగత ప్రయోజనాలన్నా వదులుకోవచ్చు, కానీ విద్య సర్వోత్కృష్టమైన విద్య ఇచ్చే ప్రయోజనాలు ఈనాటికి మనం వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండకూడదు అనేది ఆ ఉద్దేశాలతోని, ఆ మహనీయుల మహానుభావుల ఆశయాలకు అనుగుణంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలు, తర్వాత మన ఫౌండర్ వైస్ ఛాన్సలర్ రామరెడ్డి గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా విద్యని ప్రజాస్వామ్యీకరించడానికి అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ 82లో నుంచి ఇప్పటి వరకు 40 ఏళ్ళు ఈ ఉన్నత విద్య ప్రయోజనాలని దశ దిశల మారుమూల పల్లెల నుంచి ట్రైబల్ ఏరియాస్ వరకు కూడా ఇస్తున్నది. మహాత్మా గాంధీ కూడా నయి తాలీం, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ ని మనము ఆ కాన్సెప్ట్ విన్నాము. ఈ రోజు ఈ సింపోజియం లక్ష్యాలు కూడా చంద్రకళ మీకు జరుగుతుంది. ఏ విధంగానైతే విద్య టెక్నికల్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ని వొకేషనలైజ్ చేయాలని కానీ ఒక నూతన విద్యా విధానానికి శ్రీకారం చుట్టిన గాంధీ కూడా, అంటే జాతీయ ఉద్యమంలో మేము పోరాటం చేస్తూనే విద్య గురించిన ఆలోచన, బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి నయి తాలీం గురించి ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా ఆ సింపోజియం ఉద్దేశాలను చంద్రకళ వివరిస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో. సో ఈ రోజు ఒక మంచి టాపిక్ తోని రిలవెన్స్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ ఫిలాసఫీ, ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ 2020 నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ఇప్పుడు ఈ నూతన జాతీయ విద్యా విధానంలో ఈ మహనీయుల యొక్క మనం స్మరణ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడు ఎంతో ముందుగానే ఈ జరగబోయే తరాలకి, రాబోయే తరాలకి ఎలాంటి విద్య ఉండాలని వాళ్ళు ఆశించారు. వాళ్ళు రాతపూర్వకంగా వాళ్ళు బోధించారు కూడా, తర్వాత ఉపన్యసించారు కూడా దేశవ్యాప్తంగా పర్యటించి మహాత్మా గాంధీ. సో ఆ టాపిక్ ని మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కూడా వెన్నంటి మనం ప్రోత్సహించారు. గాంధీన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది సింపోజియంగా ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. దీనికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా మరోసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ రిక్వెస్ట్ చంద్రకళ, the Associate Professor and Head Department of Education, the Symposium Director, to introduce the symposium and the aims and objectives of the symposium. Thank you. Thank you, ma'am. Dignitaries on the dais, my colleagues, friends, and online participants. Very good evening to all.
The department has been offered B.Ed ODL program approved by National Council for Teacher Education from 2008 in Telugu medium and B.Ed Special Education ODL program in Telugu and English medium recognized by Rehabilitation Council of India from academic year 2009. The certificate program, literacy, community development, and another certificate program also we are running, early childhood care and education, was started in 2011. In 1937, Mahatma Gandhi seeded an important idea of reform the education system at a conference in Wardha, Maharashtra through Nayi Talim. The phrase Nayi Talim is a combination of two words. Nayi means new and Talim, an Urdu word, mean new education. Mahatma Gandhi believed the importance of role of teachers in the learning process. According to him, teaching learning process can become fruitful if teacher and learner are at same understanding level. In other words, in teaching learning process, teacher, learner should learn from each other. They should respect each other. Nayi Talim focus on development of head, heart, and hand. It believes in inseparable relation between work and intelligence. In other words, it insists on learning by doing. The Faculty of Education, Dr. B.R. Ambedkar Open University, is organizing a symposium on Gandhian Concept of Education in the context of National Education Policy 2020. Respected Professor W.G. Prasanna Kumar Sir, Chairperson, Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Hyderabad. He's delivered a lecture on vocational education and skilling essential aspects of employable higher education. And respected Dr. Nagasuri Venugopal Sir delivered a lecture on he is a director, Regional Academy of Broadcasting and Multimedia, All India Radio, Hyderabad. He has delivered a lecture on role of experiment and science in Gandhian way of education. Thank you, sir. Thank you, ma'am, giving me this opportunity. I request to Dr. Avian Reddy, sir, to address message the program. Thank you, sir. Thank you, madam. Respected chief guest of this function today, Professor Sitaram Rao sir, Vice Chancellor of this university. Guest of honors, Dr. W.G. Prasanna Kumar, on Zoom, Chairman Mahatma Gandhi National Council of Rural Education. Dr. Nagasuri Venugopal Garu, Director Retired, Regional Academy of Broadcasting and Multimedia, All India Radio. Today's President of the function, Professor E. Sudharan Ma'am, Director Academic and Dean Education. And today, receipt of Best Teacher by Telangana State Government, Professor I. M. Power, Professor of Commerce, Business Management, and Dean of Commerce. Director of this symposium, Dr. Chandrakala, Head, Department of Education, Co-Director, Dr. Meera Sunanda, Department of Education and the Education Faculty, the University staff, teaching and non-teaching. Good evening to all. So first at outset, on behalf of the university and my own, I congratulate the Department of Education to start a forum in the name of Vidya Vijnana Vedika. It is a good initiative for sharing of the information
to seekers, to particularly the scholars, the researchers, and students. The major initiation started in the Faculty of Social Science first, in these forums. After all, already Swami told it. The last department is faculty education. Anyhow, I wish all the best. Why? Because the starting have been taken the Gandhian concept of education in the context of NEP 2020. Education is more important to any progress, particularly in society. So the right theme that we started and future also, I hope that the good themes have been discussed in this forum and provide information to the board. Thank you and thank you for all of us. Thank you, Dr. Gandhian, for the very active message on this context, and thanks for encouraging the faculty. I now request Srimati J. Aruna, Assistant Professor Contractual of Education for BRAOU, to introduce the Chief Guest of the Guest of Honor, Dr. W.G. Prasanna Kumar, who joined online today. Gurubhyo Namaha. Happy Teachers Day to all. Dignitaries of the dais and also the participants who have joined online, good evening to all. It gives me immense pleasure to introduce the guest of honor, Dr. W.G. Prasanna Kumar Garu, Chairman, Mahatma Gandhi National Council of Rural Education. And Dr. Prasanna Kumar is also UNESCO Chair on experiential learning, work education, and community engagement, a social scientist working for climate change and environmental well-being. Dr. Prasanna Kumar is a public servant leading from the front in contributing to the education system of India through advisory, academic, and professional interventions. NGNCRE, under his chairmanship, is now an advisory interface and curriculum development agency for the Government of India, having made engaging with higher education institutions across the country for taking forward experiential learning, community engagement, and vocational education, skilling the youth for employability, rural and social guidance, specifically pre and post-COVID. Dr. Prasanna Kumar has edited several textbooks on the environmental for AP and Telangana schools and is currently working on environmental education subjects as a resource person and academic advisor. His expertise in disaster management has him in the advisory panels of several states and national level departments. He is also an expertise advisor for the government of Telangana in its disaster response for the year. His relentless efforts for linking work and education have earned him several laurels. NGNCRE, under his chairmanship, now has a UNESCO chair for its interventions in Gandhi's naive talent experiential learning with meets the criteria. Research institutions through the integrated system of research, training, information, and documentation activities related to rural community and engagement. Dr. Prasanna Kumar believes in equipping students with vocational skills that would prepare them for an income-earning lives ahead. He contributed several online workshops he conducted on several online workshops for education institutions, institutionalizing the efforts of MGNREC in vocational education, social entrepreneurship, and rural entrepreneurship by grooming faculty and students to become entrepreneurs. Dr. Prasanna Kumar believes that the current skill sets should match the futuristic demands of the country. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, madam, for that introduction. Thank you, sir. Dr. W.G. Prasanna Kumar, sir, Chairman, Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Hyderabad. Sir is going to talk on vocational education and skilling essential aspects of employable higher education. Thank you so much for joining us in spite of your busy schedule. Thank you, sir.
Thank you, Sudharani Garu. Thank you very much, Honorable Vice Chancellor and my very dear broadcast colleague, the Nagasuri Venugopal Garu, and faculty members of the university and several participants who are queued or linked online. Thank you very much for being there, and thank you very much for inviting me to be there on this occasion with you all. It's a great opportunity to learn from you all, to listen to the Honorable Vice Chancellor and the broadcaster, Sri Nagasuri Venugopal Garu. So friends, yes, National Education Policy 2020 gives us opportunity to get Gandhiji into action. We've had enough number of years spent on Gandhiji's doctrines being indoctrinated, or being transacted in the textbooks of languages, not in the textbook of life. So from textbook of language to textbook of life, or textbook of philosophy to textbook of living, there's a huge change required. So this National Education Policy 2020 is about that. If education doesn't help in livelihood, it is not helping in anything. When you are taking education in terms of the domains, we have the cognitive, affective, and psychomotor domains. That is jnana, bhakti, and karma. That is knowledge, attitude, and work, behavior. So we have been focusing in education sector since the brain was considered as most important, to work on the knowledge sector. So the National Education Policy since independence has been focused on continuing the tradition of Macaulay in controlling the world through knowledge, controlling the world through the book, controlling the world through the word. From the word to work, we need to shift. The world is controlled today not by word, but by work. If work is to be the source of power, source of enlightenment, source of livelihood, source of living, source of expression of ourselves, then work needs to be focused on. If you learn words, you learn words, you can repeat words. If you learn work, you repeat work, and you can be a master of your work. And those people who are master of work, they can produce things. They can produce productive things which mean a lot in terms of economy. When intellectuals criticize governments or make a critique of the governing structures, they critique it based on two aspects. One is GDP is not growing. Second is that employment is not growing. If you are working on brain, how do you think the body will work? If we are not focusing on the body parallelly, it doesn't work. So Gandhiji was also very critical of the education system, but he was practical of the possibilities. If we are looking at systems where young people get involved with the world, then how do we get them involved? And how do we get that also get the opportunity of being called as education? So he wanted to convert the work into word, work into education. He wanted to transact education through the means of word, through the means of work, which is worded, not words which are seen as work in themselves. So when he talked about Nayi Talim, when we talk about new education, whether it is Nayi Shiksha Niti, all are the same. Nayi Talim, Nayi Shiksha Niti, new education, all of them denote the same thing, that we are divested from the competencies of working with our hands. We need to get into building the competencies of working with the hand. Somehow, when we are making critique of the traditional Indian society, we somehow gave
lower value to the work through hand. So we demeaned the working through hand. And by that, the British have picked up the work from our hands and pushed it into the Industrial Revolution, and they made a huge benefit out of shifting the work from our hand to their hands, and Industrial Revolution was possible. And then they needed the clerks who worked on the paper and created that paper which will forward or which will promote their control over the Indian population. So that was seen as a method of education, that is controlling your population through the pen. So that is the context in which education system of the British dwelled more on knowledge domain, not on the work domain. Work was pushed out. So accordingly, the vocations were pushed out. Accordingly, the opportunities for employment and gainful employment were also pushed out or picked up by the British for their own benefit. I think there was a connectivity issue. So they tried to work on taking the opportunities of employment to their domain, the place where they could create more opportunities for the Industrial Revolution to grow. Our context lone Gandhi garu India ki freedom raavadam ante India lo unde employment kuda freedom raavadam ane point loki vacharu. India lo unde employment ki freedom eppudu vastundi ante India lo employable places, every village is a village republic anukunte, village sarvabhauma adhikaram unnanta level ki vellagalutundi anukunte, if economically a village is to be self-dependent, then village should have the occupations which are recognized. And this village occupations learning should be part of education. Whether it is science education or maths education or language education or social studies education or geography education in that social studies, it is basically connecting with their own neighborhood, connecting with the opportunities which are there, connecting for growing the opportunities, for reaping the benefits of opportunities. Is science education, social education, language education, mathematics education, జీవితం నుంచి ఎంత దూరంగా పారిపోతే జీవితం అంత దూరంగా వాటి నుంచి పారిపోతుంది. ఎంప్లాయబుల్ ఆపర్చునిటీస్ అంత దూరంగా పారిపోతాయి. ఆ కాంటెక్స్ట్ లోనే విద్య అనేది ఒక వెస్టిబ్యూల్ ట్రైన్ కాకూడదు. మొదటి కంపార్ట్మెంట్ లో చేరితే చివరి కంపార్ట్మెంట్ దాకా లోపల నుంచే వెళ్తూ సమాజంతో కనెక్టివిటీని డిస్కనెక్ట్ కాకుండా ఉండాలనే ప్రయత్నంలో నుంచి పుట్టిందే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. Presently, our education is like entering into the train called LKG and going through the vestibule and finally coming out of the train called PhD. So 20 to 25 years to spend in the train, comfortably having every facility there. But when you are off the education, when you completed the education, you are on the platform. The platform doesn't have the facilities which are there in the train. Anta opportunity, anta facility of living comfortably anedi manaki platform మీద ఉండదు. ప్లాట్ఫామ్ కి మనం రెడీ చేయకుండా ట్రైన్ కి మనం రెడీ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనం కూడా ఏదో ఒక ట్రైన్ లో చేరాలనే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఏదో ఒక యూనివర్సిటీలోనో, ఏదో ఒక కాలేజ్లోనో, ఏదో ఒక స్కూల్లోనో మనం జ్ఞానాన్ని మాత్రమే పంచుతూ, జ్ఞానంతోటే పని చేస్తూ, చేతులకి పని చెప్పకుండా చేతులకి పని రాని పరిస్థితికి మనం చేరుతున్నాం అనే ఆలోచనలోంచి పుట్టుకొచ్చింది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. The best example, best advantage of national education policy is multiple entry. Open university education system anta kuda daantloంచి అదే ఫిలాసఫీలోంచి వచ్చింది. జ్ఞానానికి ఒక ముద్ర కావాలి అంటే, జ్ఞానానికి ఒక డిగ్రీ అనే ముద్ర కావాలి అంటే ఉన్నప్పుడు ఆ డిగ్రీ ప్రసాదించే సంస్థ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అయినప్పుడు, జ్ఞానాన్ని మనం రియల్ లైఫ్ లో వరల్డ్ లో యూజ్ చేయాలి, వర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు వర్క్ చేసే వాళ్ళకి జ్ఞానవంతులుగా ముద్ర వేసే ప్రయత్నం ఓపెన్ యూనివర్సిటీ చేస్తూ వస్తుంది. దట్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ సపోర్ట్ దట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ బీన్ గివింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ us to revisit
the way we are transacting the education. జ్ఞానం మాత్రమే మనం పంచాలి అనుకుంటే, జ్ఞానం మాత్రమే మనం పెంచాలి అనుకుంటే ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ చాలు. ఎందుకంటే పని అనేది రియల్ లైఫ్ డొమైన్ లో ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం కోసం ఒక 10%, 20% టైం సండేస్, సాటర్డేస్ మాత్రమే స్పెండ్ చేసి మిగతా టైం మొత్తం మనం పని మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే చెయ్యి కాలు ఆడతాయి, సమాజానికి పనికొచ్చే, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి పనికొచ్చే, జీడిపికి పనికి వచ్చే, ఎంప్లాయ్మెంట్ కి పనికి వచ్చే పనుల్లో మనం నిమగ్నులమై ఉండొచ్చు. దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్, మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటి? ఏ కంపార్ట్మెంట్ లోంచన్నా ఏ స్టేషన్ లోనే దిగిపోవచ్చు. ఆ స్టేషన్ లో పని అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రైనో, ఆ నెక్స్ట్ ట్రైనో, లేకపోతే ఆ ఊర్లో నచ్చింది అంటే ఆ ఊర్లోనే ఉండిపోవచ్చు. మనం ఆ ట్రైన్ ఎంత దాకా వెళ్తుందో, ఎన్ని కంపార్ట్మెంట్ ద్వారా మనం వెళ్ళగలుగుతామో అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు అంత దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ తర్వాత ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మనకి ట్రైన్ ఎక్కాలనిపించినప్పుడు అదే ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చి ఇంకో ట్రైన్ ఎక్కుతాము, ఇంకో చోట పోయి చదువుకుంటాము. ఈ ఊర్లో చదువుకోవడం కాసేపు, పక్క ఊర్లో కాసేపు చదువుకోవచ్చు, ఇంకో ఊర్లో ఇంకొంచెం సేపు చదువుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక కాలేజ్లో, సెకండ్ ఇయర్ ఇంకో కాలేజ్లో, థర్డ్ ఇయర్ ఒక కాలేజ్లో. ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పే కాలేజ్లో కొన్ని మనకి నచ్చిన అంశాలు ఉంటాయి, సెకండ్ ఇయర్ ఇంకో కాలేజ్లో నచ్చిన అంశాలు ఉంటాయి, థర్డ్ ఇయర్ ఇంకో కాలేజ్లో నచ్చిన అంశాలు ఉంటాయి. అట్లా ఏ స్థాయిలో అయినా సరే మనం చదువులోకి వెళ్ళొచ్చు, చదువులోంచి బయటకు రావచ్చు అనే ఆలోచనలోంచి పుట్టుకొచ్చింది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ఇంకోటి వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ 6th క్లాస్ నుంచి మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు 12th క్లాస్ కల్లా 6 ఏళ్ళు పనితోటి అనుబంధం ఉన్న పిల్లలు పని నుంచి పారిపోరు, పనిలోకి చేరిపోతారు. పనిలోకి చేరిపోయే పిల్లల్ని తయారు చేయడమే మన నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రయత్నం. అలా 12th ఇయర్ వరకు చదువుకున్న తర్వాత 1 ఇయర్ సర్టిఫికేట్ కోసం ఏ డిగ్రీ అయినా, ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా పోయి చేరొచ్చు. వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఏరియాలో, వాళ్ళకి నచ్చిన ఏరియాలో, వాళ్ళ కాంపిటెన్సీస్ బిల్డ్ చేసుకోగలుగుతామన్న ఏరియాలో వాళ్ళు కావాల్సిన విద్యని వాళ్ళు 1 ఇయర్ చదవచ్చు, చదివి బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు. మనం ఈ రోజుల్లో మునుపటిలాగా ఒకే స్థలంలో చదువుకోవట్లేదు, ఒకే స్థలంలో నివసించట్లేదు, ఒకే స్థలంలో ఉద్యోగం చేయట్లేదు. ఉద్యోగాలు మారుతున్నాయి, పనులు మారుతున్నాయి. మనం చేసే పని, ఇదివరకు చేసిన పనులు ఇప్పుడు చేసే పనులు వేరేలాగా ఉంటున్నాయి. ఇదివరకు మనం టీవీ మెకానిక్ ఉద్యోగం పని నేర్చుకున్నామంటే ఇప్పుడు టీవీ మెకానిక్ చేస్తామంటే ఆ టీవీ వేరు, ఆ ట్యూబ్ బేస్డ్ టీవీ వేరు, ఈ ఎల్సిడి ఎల్ఈడి బేస్డ్ టీవీ వేరు. సో టెక్నాలజీ మారుతున్న కొద్దీ మనం నేర్చుకోవడం మారుతూ ఉండాలంటే చేతుల ద్వారా చేసే పని మారుతూ ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు దానికి అనుగుణంగా చేతుల ద్వారా నేర్చుకోవడం కూడా మనం మారాల్సి ఉంటుంది. సో కంటిన్యూస్ అప్డేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కి ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అంటే మనం ఫీల్డ్ తోటి కనెక్ట్ అయినప్పుడు. ఆటోమేటికలీ ఈ రోజున ఎవడు మెకానిక్, నేను టీవీ మెకానిక్ గా మొదలు పెట్టాను జీవితం అన్నవాడు ఆ టీవీల మెకానిజం తోటి ఇప్పుడు ఎవరు స్టాప్ అవ్వలేదు. తర్వాత కంటిన్యూస్ గా మారుతూ వచ్చారు. టేప్ రికార్డర్ లోకి మారారు, తర్వాత ఎల్సిడిలోకి, ఎల్ఈడిలోకి మారారు. రకరకాలుగా మార్పుకి అనుగుణంగా నేర్చుకోవడం కూడా మారుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నేర్చుకోవడం ఎలాగో అది నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకోవడమే లెర్నింగ్ టు లెర్న్ ఇస్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. మన ఊర్లో మన చుట్టూ జరుగుతున్న పనుల్లో మనం కంప్లీట్ గా నిమగ్నం కాకుండా, ఇమ్మర్స్ కాకుండా, దాంట్లో మునిగిపోకుండా ఈ పనుల నుంచి చుట్టూ జరిగే అంశాల నుంచి మనం దూరంగా పారిపోయి ఏదో నేర్చుకుంటే ఆ ఊరు వాళ్ళు మనకు ఎందుకు అన్నం పెడతారు, ఆ ఊర్లో మనకి ఉద్యోగం ఎందుకు వస్తుంది, ఆ ఊర్లో మనకి పని ఎందుకు ఉంటుంది. ఊర్లో పనికి సంబంధించిన చదువుకుంటే ఆ ఊర్లో పనికి వచ్చే వాళ్ళుగా మనం తయారవుతాం. ఊర్లో పనికి సంబంధం లేని చదివి ఊర్లో ఉద్యోగం లేదు అంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఆ ఊర్లో ఉద్యోగం ఎప్పటికీ రాదు. మనం చదివే చదువులు, మనం చదివించే రీతిలో మనల్ని ఉద్యోగానికి పనికొచ్చే వాళ్ళుగానో, పనికి పనికొచ్చే వాళ్ళుగానో తయారు చేయట్లేదు, చదువుకి పనికొచ్చే వాళ్ళుగా తయారు చేస్తున్నాయి. మరి చదివించడమే ఒక వృత్తిగా అనుకుంటే ఆ వృత్తిలో ఎంతవరకు అవకాశాలు ఉంటున్నాయి అంటే 1000 మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఒకళ్ళకి చదువు చెప్పే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఒక్కళ్ళకి చదువు చెప్పే అవకాశం దొరుకుతున్నప్పుడు 1000 మందిని చదివించే వాళ్ళుగా ఎందుకు తయారు చేయాలి? 1000 మందిని పనికొచ్చే వాళ్ళుగా 999 మందికి పని ఉంటే, ఒక్కళ్ళకి మాత్రమే పనిని నేర్పించే పని ఉంటే మరి
వాళ్ళకి మాత్రం 99 మందికి పనికి వచ్చే పనికి సంబంధించిన పనిని నేర్పిస్తామా? ఈ విషయంలో మనం ఒక్కసారి మనలోకి మనం ఆత్మావలోకనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. పనే విద్య, పనికి సంబంధించని విద్య విద్యగా అనుమతింపబడదు. విద్యగా ప్రజలు దాన్ని అనుకోలేరు. మన ఇంట్లో మనకు పుట్టిన పిల్లలకి మనం ఏం ఎడ్యుకేషన్ కావాలనుకుంటున్నాం? వాళ్ళకి ఒక స్కిల్, ఒక నైపుణ్యం రావాలి అనుకున్నప్పుడు, మన పిల్లలకి, మనం కన్న పిల్లలకి మనం నైపుణ్యాలు రావాలి అనుకున్నప్పుడు, మన బడిలో, మన కాలేజీలో, మన యూనివర్సిటీలో చదువుకునే పిల్లలకి నైపుణ్యాలు రావక్కర్లేదా? నైపుణ్యాలు నేర్చుకునే కాంపిటెన్సీ బిల్డ్ కావక్కర్లేదా? నైపుణ్యాలు నేర్చుకునే కాంపిటెన్సీ బిల్డ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం. ఈ నేర్చుకోవడం పని ద్వారా నేర్చుకోవాలి. ఎన్నిసార్లు ఎంత మేరకు పనిలో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయితే అంత బాగా ఉంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్, నార్త్ ఈస్ట్ లో మేము వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేసాం. ప్రతి చోట వర్క్ షాప్స్ లో ఇదే పాయింట్ వచ్చింది. 1 year మాత్రమే గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటే ఏం చదివిస్తావు? స్కిల్ నేర్పిస్తావా? నాలెడ్జ్ ఇస్తావా? కంటెంట్ ఇస్తావా? మెథడ్ ఇస్తావా? అంటే అందరూ ఒకటే ఒక మాట అన్నారు. 70% మేము మెథడ్ నేర్పిస్తాము, పని నేర్పిస్తాము. 30%, 20 నుంచి 30% మాత్రమే నాలెడ్జ్ ఇస్తాము అన్నారు. అట్లాంటి ఆపర్చునిటీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉంది. నెల మొత్తంలో, వారం మొత్తంలో 6 రోజులు నువ్వు పనిలో ఉండు, నైపుణ్యత నేర్చుకో, ఒకరోజు జ్ఞానం సంపాదించుకో దాని మీద. సో జ్ఞానానికి మనం స్పెండ్ చేయాల్సిన టైం ఓన్లీ 20 to 30% మాత్రమే. పని నేర్చుకోవడానికి మనం స్పెండ్ చేయాల్సిన టైము 60 నుంచి 70% వరకు. ఇది దృష్టిలో ఉంచుకుని మన విద్యా విధానాన్ని నెరపాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా నెరపాలి అని పుష్ చేసే అవకాశం మనకి ఓపెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉంటుంది. మనం ఈ కోవిడ్ కాంటెక్స్ట్ లో అందరం కూడా ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళాము. ఆన్లైన్ లో ఎలా ఉంటుందో చదువు నేర్చుకున్నాము, తెలుసుకున్నాం. ఆన్లైన్ లో వచ్చే చదువు ఎంతవరకు పనికి వస్తుంది? జ్ఞానం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, కంటెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఆన్లైన్ చాలా వరకు సరిపోతుంది. కానీ బాడీకి నేర్చుకోవచ్చు. ఈత నేర్చుకోవాలి అంటే ఈదితేనే ఈత వస్తుంది. ఈత మీద పుస్తకం చదివితే ఈత రాదు. సైకిల్ మీద పుస్తకం చదివితే సైకిల్ నడపడం రాదు. రిపేర్ చేయడం మీద పుస్తకం చదివితే మోటార్ సైకిల్ రిపేర్ చేయడం రాదు. మిక్సీ మీద, గ్రైండర్ మీద పుస్తకాలు చదివితే, దాని మీద వ్యాసాలు రాస్తే, వాటి మీద వీడియో ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మనం మిక్సీని, గ్రైండర్ని రిపేర్ చేయలేము, వాడలేము. వస్తువులని వాడాలి అంటే వాడే నేర్చుకోవాలి. ఈ వాడి నేర్చుకోవడం అనేది విద్యగా మార్చాలి అనే మాటని నేషనల్ లెవెల్లో ప్రతి వర్క్ షాప్ లో సెంట్రల్, స్టేట్ యూనివర్సిటీస్, డిస్ట్రిక్ట్ డిగ్రీ కాలేజెస్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్, ఐఐటీస్, ఐఐఎంస్, ఇలా రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి, రకరకాల విద్యా సంస్థల నుంచి వచ్చిన టీచర్స్ అందరూ ముక్త కంఠంతో చెప్పిన మాట, వాళ్ళని ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ వేసామో, నీ పిల్లవాడు చదువుకుని బయటికి వస్తాడా, చదువుకున్న వాడికి నువ్వు ఉద్యోగం ఇస్తావా, నైపుణ్యాలు ఉన్న వాడికి ఉద్యోగం ఇస్తావా అని ఒక ప్రశ్న అడిగినప్పుడు నైపుణ్యాలు ఉన్న వాడికే ఉద్యోగం ఇస్తాము అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. మరి నైపుణ్యాలు ఉన్న వాడికే ఉద్యోగం ఇస్తే నువ్వు నీ విద్యా సంస్థలో నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తున్నావా లేకపోతే కంటెంట్ నేర్పిస్తున్నావా అన్నప్పుడు కంటెంటే నేర్పిస్తున్నాను వచ్చింది. అవసరం కంటెంట్ కాదు, నైపుణ్యం అయినప్పుడు నువ్వు కంటెంట్ నేర్పిస్తుంటే ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పలేక నువ్వు మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ ఆలోచనలోంచి వచ్చిందే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చెప్పే వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎసెన్షియల్ అని. ప్రిన్సిపల్స్ మనం నాలెడ్జ్ గా తెలుసుకోవచ్చు, కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ అని. 1 year మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ లో మనం డిగ్రీకి వెళ్తే కనుక ఇంట్రొడక్షన్ నుంచి థియరీస్ చెప్పకుండా ముందు పని నేర్పించి పనికి సంబంధించిన థియరీని అన్వయించాలని చెప్పి వాళ్ళ నోట్లోంచి వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్, సెకండ్ ఇయర్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ అన్నప్పుడు 50% వరకు మనం కంటెంట్ ఇవ్వాలి, 50% వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ లోనే మనుషుల్ని పెట్టాలి అనే మాట వచ్చింది. థర్డ్ ఇయర్ కూడా చదువుకుంటే అప్పుడు బహుశా ఇంకొంచెం థియరీ ఎలిమెంట్ ఇవ్వాలేమో, అప్పుడు 60-70% దాకా థియరీ ఇవ్వచ్చేమో, మిగతా 40%, 30 to 40% ప్రాక్టీస్ లో పెట్టాలి.
ప్రతి స్టూడెంట్ టీచర్ కానప్పుడు టీచర్ కున్నంత తెలివి ప్రతి స్టూడెంట్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? టీచర్ తెలిసినంత పిల్లవాడు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? స్టూడెంట్ జీవితంలో ప్రపంచంలో ఇమడ్డం కోసం తను చదువుకోవాలా, లేకపోతే టీచర్ అవ్వడం కోసం ఆ చదువుని మళ్ళీ ఇంకోళ్ళకి చదువు నేర్పించడం కోసం నేర్చుకోవాలా? చదువుని ఇంకొకళ్ళకి నేర్పించడం కోసం నేర్చుకోవాలి అనే వాళ్ళ కోసం ఆనర్స్ అనే మెథడాలజీని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రవేశపెట్టింది. అంటే 3 years డిగ్రీ తర్వాత 4th year ఆనర్స్ అని ఉంది. ఆ ఆనర్స్ అనేది ఎవరైతే టీచర్స్ గా మారదలుచుకున్నారో, విద్యలోకి వెళ్ళదలుచుకున్నారో, జ్ఞానాన్ని పెంచి పోషించి పనిచేయాలని ప్రయత్నంలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని మాత్రమే ఆ వెస్టిబ్యూల్ ట్రైన్ లో ఇంకొంచెం దూరం ప్రయాణించినట్టుగా డిగ్రీ ఆనర్స్ దాకా తీసుకెళ్ళినట్టుగా చేయాలి అని. ఆ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ 1 year. అంటే ఎందుకు 2 ఏళ్ల డిగ్రీ ఉండకూడదు? ఎందుకు 4 ఏళ్ల డిగ్రీ ఉండాలి? ఎందుకు 2 ఏళ్ల పీజీ ఉండాలి? ఎందుకు 1 year పీజీ ఉండాలి? ఎందుకు 12 ఏళ్ల దాకా పాఠశాల విద్య ఉండాలి? ఎందుకు 10 ఏళ్లే పాఠశాల విద్య ఉండాలి? ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ మనం ప్రతిసారి ఆన్సర్స్ వెతుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఆ ఆన్సర్స్ తీసుకొచ్చే క్రమంలోనే వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతూ వస్తుంది అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. ఆ కాంటెక్స్ట్ లోనే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ కి సరిపోయినంత స్థాయి, సరిపోయినంత సమయం, సరిపోయినంత ప్లేస్ క్రియేట్ చేయాలనే ప్రయత్నం జరిగింది. సో గాంధీ గారిని రియల్ లైఫ్ లోకి తీసుకురావడం, ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకురావడం, విలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ కి రూరల్ లైఫ్ కి కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని, జీవితానికి సమాజానికి కనెక్షన్ అవసరమని గుర్తించింది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. Thank you very much. Thank you so much, sir, for very elaborative, for making us understanding in a simple words, national education policy, and the way what you're talking about multiple entry and multiple exit. Vice Chancellor sir gave a thought to it, and in future we are going to implement that also in making us include with the NEP 2020. And the credit transfers also issue is extensively discussed by making our education on par with the vocational conventional education system also. So CBCS is in a move towards that first-based system. We have adopted for graduation, and very soon going for semesterization of the PG programs. And we have a skill development center also, career planning, working towards technical education and making the learner earn while learning. So thank you so much for covering all the aspects. I now call upon Chandrakala to introduce our guest of honor, Dr. Nagasuri. He is the Director, Regional Academy of Broadcasting and Multimedia, All India Radio. So going to talk on the role of experiment in science and Gandhian way of education. Chandrakala. Thank you, ma'am. The profile of Dr. Nagasuri Venugopal, sir. Dr. Nagasuri Venugopal, sir, born in 1961, has been working in All India Radio since 1988, and he selected as a program executive, Group B, the Gazetted Central Services, direct recruitment in 1991. He worked earlier at Panaji, Goa, Delhi, Anantapur, Vijayawada, Visakhapatnam, Hyderabad, Kadapa, Chennai, and Tirupati, All India Radio. Retired as a director of Prasara Bharati Training Institute, meant for Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, and Goa. In connection with 150th birth anniversary of Gandhiji, he was produced various programs in series to suit the situation. 65 books written and edited, more than half a dozen are prescribed for MA Journalism, MA Telugu, and BEd in different universities of Andhra Pradesh and Telangana states.
Madras University brought out a research work about dedicated contribution to Telugu television. Books on Telugu television also speak of its evaluation. Similarly, books on printed media also reflect on trends noticed during days of observation. In instant research and writing made the task of acquiring MA journalism and mass communication in 2003 and PhD in 2010. Very easy to pass with great satisfaction. He won 9 awards. His research publications are 11 in print media and communication, 14 in electronic media, films, and 10 journals in history, Gandhi and social issues, and 10 books under process of publication. Attended as delegate in 4 international seminars and 12 national seminars and conferences also. 14 paper presentation of media, communication, science communication, and languages, etc. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Charikala, for introducing the illustrious career of our esteemed guest, Dr. Nagasuri Venugopal. Sir, I request you to do the address. మిత్రులందరికీ గురు పూజోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారిని, సావిత్రిబాయి ఫులేను మనం గుర్తు చేసుకుంటూ విద్యకు, విజ్ఞానానికి, వివేకానికి గురువు పాత్ర ఎంత ఉంది, దానిలో మన బాధ్యత ఏ రకంగా మెరుగుపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి సందర్భాన్ని మనము జరుపుకుంటున్నాం. 40 ఏళ్ల క్రితం దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి మామూలు సాంప్రదాయకంగా ఉన్న శృంఖలాలని తెంచుకొని కొత్త విద్యా విధానం ఈ ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్తో ప్రారంభమైన యూనివర్సిటీ ఈ యూనివర్సిటీ. తర్వాతనే ఇగ్నో వచ్చింది. మనం నిజానికి గర్వపడాలి. అటువంటి యూనివర్సిటీ 40వ సంవత్సరంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని, మరీ ముఖ్యంగా చాలా అర్థవంతమైన పేరు కనబడుతుంది, విద్య విజ్ఞాన వేదిక. చాలా అందంగా కూడా కనబడుతుంది. విద్యారంగానికి సంబంధించి చాలా విషయాల్ని అందించే వేదికగా ఈ ఫోరంని డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఆ విషయాలు సుధారాణి గారు చాలా వివరంగా చెప్పారు. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ సీతారామరావు గారికి, అలాగే ప్రొఫెసర్ సుధారాణి గారికి, ఈ సింపోజియం చైర్పర్సన్, అలాగే డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ చంద్రకళ గారికి, యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ రెడ్డి గారికి, అలాగే ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ గౌరవాన్ని పొందిన ఆనంద్ గారికి అభినందనలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు గాంధీ బ్యాక్డ్రాప్ లో మనం ఈ సెమినార్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఇది ఈ విద్యా విజ్ఞాన వేదిక మొదలెట్టిన తొలి సెమినారు, ఆ సింపోజియం. ఈ సింపోజియంలో ఒక ప్రసంగం చేసిన మిత్రులు ప్రసన్న కుమార్, ఆయన దూరం నుంచి మనకు ఈ సాంకేతిక సదుపాయాల ద్వారా మనతో పలకరించారు. అలాగే ఎంతోమంది ఈ విశేషాలని దూరం నుంచి కూడా మన విద్యార్థులు తెలుసుకుంటున్నారు. వారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ గాంధీని ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకోవడం చాలా చాలా ఔచిత్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 5 మనం రాధాకృష్ణ గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసుకుంటున్నామా, సావిత్రిబాయి ఫులేని చేసుకుంటున్నామా అంటే ఇద్దరిని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి
వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చాలా చక్కగా గాంధీని ముడివేయటం చాలా అర్థవంతంగా ఉంది. ఆయన జీవితం అంతా విద్య జరిగిన వ్యక్తిగానే మనం పరిగణించవచ్చు. ఆయన జీవితమే సందేశం అంటారు. ఆయన నౌకాలీలో చాలా విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో బెంగాలీ భాషలో ఆయన ఆ మాట అడిగితే ఆయన బెంగాలీ భాషలో జవాబు చెప్తారు. అది కూడా పలక మీద రాసి చెప్తారు. అంటే మై లైఫ్ ఇస్ మెసేజ్ అంటే తన ప్రవర్తనే సందేశం. అంటే తను ఎలా జీవించానో దాన్నే తీసుకోమని చెప్పారు. ఇంతకుముందు చంద్రకళ గారు చెప్తూ హార్ట్, హెడ్ అండ్ హ్యాండ్ అనే 3 మాటలు వాడారు. దాన్ని మనం ఇంకో రకంగా చెప్తే మనస, వాచ, కర్మణ అని మన సాంప్రదాయంలో అనుకుంటాం. అంటే దొంగదారులు, దొడ్డిదారులు, నంగనాచి పనులు అక్కర్లేదు. మీరు మనసులో ఏమనుకుంటారో మాటలో అదే ఉండాలి, మాటలో ఏముండాలో అదే పని చేయాలి. అప్పుడు అంత మొత్తం ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది. దీనికి వ్యూహాలు, దాన్ని విశ్లేషించే విధానాలు ఇలా ఉండొచ్చు, అలా ఉండొచ్చు అని దానికి టైం వేస్ట్ చేసే అవకాశం లేని విధానం ఆయన ప్రబోధించాడు. అలాగే సుధారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ బుద్ధుడిని ప్రస్తావించాడు. చాలా ఔచిత్యం. ఎందుకంటే మన యూనివర్సిటీ అంబేద్కర్ పేరున ఉంది. ఆయన్ని చాలా గొప్పగా ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తి బుద్ధుడు. మన దేశంలో సాంప్రదాయకంగా ఉన్న చెడు పోకట్లకి ఆయన ఒక తిరుగుబాటుదారుగా బుద్ధుడు మనకు కనబడతారు. మనం తీసుకోవడానికి ఒక విధానం. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి సైంటిఫిక్ టెంపర్ అన్నదాన్ని నిర్వచించిన వాడు బుద్ధుడు. అంటే ఒక టీచర్ చెప్పాడని కానీ, ఒక పుస్తకంలో ఉందని కానీ, సమాజంలో పాటిస్తున్నారని కానీ, లేదా ఎక్కువ మంది నమ్ముతున్నారని కానీ నువ్వు పరిగణనలో తీసుకోక్కర్లేదు. అది సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అన్నది నీకు నువ్వు పరీక్ష చేసుకొని తర్వాత పాటించమని ఆయన చెప్తాడు. అయితే ఆయన మాటల్లో సైన్స్ అని కానీ, సైంటిఫిక్ టెంపర్ అని కానీ, సైంటిఫిక్ వే అనే మాటలు లేకపోవచ్చు, కానీ ఆయన చెప్పిన విధానం ఇప్పటికీ వర్తించే లేదా మనమంతా యాక్సెప్ట్ చేసే విధానం. ఎందుకంటే ఆయన చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉన్నారు. ఆయన దేవుడు ఉన్నారా లేదా అంటే ఆ చర్చ పక్కన పెట్టు, దేవుడు ఉంటే ఉంటాడు, లేదా అది కాదు, ఎదురుగా ఉండే మనిషిని పట్టించుకోమని. అందుకనే ఇప్పటికీ భారతదేశం పరిస్థితి వేరు. మనం దేన్ని పట్టించుకోము, బుద్ధిని వదిలేసాం, గాంధీని కూడా వదిలేస్తున్నాం. అందుకనే అడపా ఇలాంటి సందర్భాలు మనం తీసుకొని ఆయన చెప్పాల్సిన లక్ష్యం ఉంది. లేకపోతే లేని దేవుడా, ఉన్నాడు దేవుడా, అది కాదు, ఎదురుగా ఉన్న మనిషిని పట్టించుకోండి అని బుద్ధుడు పదే చెప్పారు. గాంధీ అనుకున్నప్పుడు గాంధీ గురువు ఎవరు చెప్పగలరా? గాంధీ గురువు ఎవరు? గోఖలే. ఇంకా ఇంకో చాయిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సత్యాగ్రహ 1908లో ప్రపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని ప్రతిపాదించాడు. ఎస్, ఆయన కస్తూరిబాను సత్యాగ్రహం భావనకు గురువుగా అంగీకరిస్తాడు. దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే భారతదేశమే కాదు మొత్తం ప్రపంచం కూడా ఆమె చరిత్రను చూస్తే 2 తేదీలు తప్ప మరే తేదీ కనపడదు. ఇవంతా గాలించిన 1898 ఎర్లీ మంత్స్ అని అనుకుంటుంది తప్ప ఏ నెల ఏ తేదీ అని మనకు కనపడలేదు. అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఘర్షణ పడతారు, మామూలు భార్య భర్తలాగానే ఘర్షణ పడతారు. ఘర్షణ పడినాక అది సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళిపో అంటే ఆమె ఇంటి బయట ఆగి దూషించలేదు, ఖండించలేదు. ఏంటి నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావు, దేశంగా దేశం, నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను అని చాలా నిబ్బరంగా నిలకడగా ఆయన్ని ప్రతిఘటించింది. అది గాంధీని కళ్ళు తెరిపించింది. ఆ రోజు నుంచి గాంధీ కానీ కస్తూరిబా కానీ ఏ విషయానికి వాళ్ళు గొడవ పడలేదు. మామూలుగా ప్రచారం జరిగినట్టు వాళ్ళకి చాలా అనుకూలమైన దాంపత్యం. మనం కూడా గొడవలు పడుతూ ఉంటాం. మన లోపలికి వెళితే చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం. గాంధీకి ఏమో కాఫీ ఇష్టం ఉండేది కాదు, టీ కూడా ఇష్టం ఉండేది కాదు. మన అమ్మకేమో కాఫీ ఇష్టం ఉండేది. సో గాంధీ గారికి ఆనందం కలిగితే, భార్య మీద ప్రేమ కలిగితే తనే కాఫీ కాచి భార్యకు ఇచ్చేవాట. అంటే మనం
లోపలికి వెళితే ఆ విషయాలు మనకు బోధపడతాయి. అంతేకాదు అది మామూలుగా వాళ్ళు గాంధీ కానీ, కస్తూర్బా కానీ, బుద్ధుడు కానీ, అంబేద్కర్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా ఏ సమాజం నుంచి వచ్చారు. ఈ సమాజం కష్టాల నుంచే వాళ్ళు పైకి వచ్చారు. అందుకనే మీరు మైన్యూట్ సమాచారంకి వెళ్తే ఆయన బారిస్టర్ చదవడానికి వెళ్ళారు. చదవడానికి వెళ్ళినప్పుడు బంగారు నగలు కుదవబెట్టి డబ్బులు తీసుకొని ఇంగ్లాండ్ వెళ్తారు. మన కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ కూడా పైకి చాలా బాగుంటుంది, ఏదో పన్నెండు కాపురంలో పాటలు పాడినట్టు ఇంకోటి ఇంకుంటారు. కానీ నిజానికి చూస్తే మన భారతదేశం లాగా మన సమైక్యతలు అక్కడక్కడ చీలికలు పగుళ్ళు కనపడతాయి. మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే భార్య అంటే కస్తూర్బా నగలు తాకట్టు పెట్టి ఓ 3,000 తోచినట్టుంటుంది, దాన్ని తీసుకొని వెళ్తారు. అంటే అక్కడ ఆయన వదినల గాజులు కుదువబెట్టారు. మన కుటుంబంలో కూడా అలాగే జరుగుతుంది. అంటే వీడి రేపు బాగుపడితే డబ్బులు మాకు ఇస్తాడా లేదా, వాడి కుటుంబం చూసుకుంటాడు అనే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మామూలు జీవితం మనమంతా నేరుగా చూసే జీవితం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు. నేను ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే ఆ కస్తూర్బా జీవితం గురించి సరైన సమాచారం కానీ, ఇప్పటికీ తెలుగునే కాదు ఏ భాష అయినా కానీ సమగ్రమైన సమాచారం కానీ, కాస్త తృప్తికరమైన సమాచారం కానీ లేని పరిస్థితి ఉంది. ఏదో 75లో అంతర్జాతీయ మహిళా సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచమంతా కళ్ళు తెరిచి అటు చూడండి అంటే అప్పుడు అటువైపు ఆలోచన చేయడం మొదలెట్టారు. అందుకని ఈరోజు ఈ చక్కని సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు. తెలుగులో కస్తూర్బా జీవిత చరిత్ర, ఇది తొలి పుస్తకం. ఈ మాత్రం సమగ్రమైన పుస్తకం తెలుగులో రాలేదు. అందుకని ఈ అకేషన్ లో ఇక్కడ అందరూ ఉన్న అందరికి ఇవ్వలేం, కానీ డయాస్ మీద ఉన్న 2-4 పెద్దలకి ఈ పుస్తకాలు ఇవ్వమని నేను ఎస్సాన్స్ గారిని కోరుతున్నాను. ఉన్నాయి సార్, ఇంకా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆవిష్కరణ ఏం కాదు, మీకు పుస్తక బహుమానం గాంధీ గారి గురువు గారి గురించిన జీవిత చరిత్ర. ఇది తెలుగులో ఇటీవలే వచ్చింది. ఈ పుస్తకం రావడానికి పూనిక భాగంలో మా పాత్ర ఉంది. చాలా సంతోషంగా మీరు చదివితే 10 మందికి చెప్తారనే ఉద్దేశంతో మీకు పుస్తకం కానుకగా ఇచ్చాము. గాంధీ కస్తూర్బాని గురువుగా అంగీకరించాడు. అంటే సత్యాగ్రహం అనే కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఆవిడ చూపిన మార్గాన్ని ఆయన ప్రతిపాదిస్తూ అంగీకరిస్తూ ఆ మాట మనకు ఇక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే రామ్ మనోహర్ లోహియా 2 ప్రతీకలు మనకు చెప్తారు. ఆ ప్రతీకలకు సంబంధించి మిగతా లగేజ్ తీసుకోకండి. రామాయణం నిజమా కల్పితమా అదంతా అక్కర్లా. ఆయన సీతను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాడు, ప్రహ్లాదుని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాడు. అంటే కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికే తీసుకోమంటుంది. అంటే సీత పూర్తిగా తనకు వీలు కానీ నచ్చని అవసరం లేని ప్రతికూల పరిస్థితిలో ఆమె లంకలో ఉంది. అయినా ఆమె మార్గాన్ని వదలలేదు, లొంగలేదు, ఏమాత్రం ఆవేశం కోల్పోలేదు. చివరికి ఆమె నెగ్గుకొచ్చింది. అలాగే ప్రహ్లాదుడు కూడా తండ్రిని విభేదించాడు, తండ్రి చెప్పే మాటను ఆయన స్వీకరించలేదు, పూర్తిగా విభేదించాడు, చివరిదాలా అలాగే ఉన్నాడు. అదే పద్ధతిలో కస్తూర్బా ఆ పద్ధతి తన అక్కడి నుంచి ఆ స్పిరిట్ని తీసుకున్నాడు గాంధీ. అలాగే ఇంకో కాంటెక్స్ట్ లో మనం చూస్తే ఇంతకుముందు అన్నారు గోపాలకృష్ణ గోఖలే గాంధీ గురువు గారు, ఖచ్చితంగా గురువు గారే. అయితే ఆ గురువుని ఆయన ఎంపిక చేసుకున్నాడు. ఎంపిక చేసుకోవడం మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆయనకు అప్పుడు 3 ఛాయిస్లు ఉన్నాయి. ఒకరు
బాలగంగాధర్ తిలక్, ఇంకొకరు ఫిరోజ్ షా మెహతా ఆయన బారిష్ చదువుకోనికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కలుస్తారు. మళ్ళీ భారతదేశంలో రాజకీయాల్లో వచ్చాక కూడా తారసపడతారు. గోపాలకృష్ణ గోఖలే. ఈ ముగ్గురులో ఆయన గోపాలకృష్ణ గోఖలేని తీసుకుంటారు. అది ఆ ఎంపిక చేసుకోవడంలో గాంధీకున్న విఘ్నత. ఆయన ఏమాత్రం అతిభాష కాదు, అలాగే చాలా మితంగా ఆలోచన చేసి ఆరోగ్యంగా నడవమనే వ్యక్తి. అందుకనే ఆయన భారతదేశం రాగానే, అంటే దక్షిణాఫ్రికాలో విజయం సాధించి ఇంగ్లాండ్లో వైద్యం పొందుతున్నారు గోఖలే గారు. ఆయన కలిసి నేరుగా శాంతినికేతన్కి వస్తారు గాంధీ. అంటే ప్రతి చోట మనకి విద్యా సంబంధమైన సందర్భాలు చాలా కనబడతాయి. అది మనం చూడాలంటే అక్కడ గోఖలే చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఒక సంవత్సరం భారతదేశం తిరుగు అంటే ఆయన రైల్లో తిరుగుతాడు, ఎక్కడ ఆయన మాట్లాడు, ఎవరు కానీ మాట్లాడంటే ప్రసంగాలు బహిరంగంగా చేయడు. మొట్టమొదటి మనకి ప్రసంగం మనకు బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వ్యవస్థాపక సందర్భంలో మదన్ మోహన్ మాలవ్య గాంధీని ఇన్వైట్ చేస్తే అనిబిసెంట్ లాంటి పెద్దలు, అక్కడ లోకల్గా ఉన్న సంస్థానాధీశులు, వీళ్ళందరూ సమక్షంలో గాంధీ మొట్టమొదటిసారి ప్రసంగిస్తాడు. ఆయన ఆ రోజు ప్రసంగంలో మాట్లాడిన విషయాలు ఇప్పటికీ రెలవెంట్. బహుశా మరి ఇంకెంతకాలానికి అవి రిలవెన్స్ కోల్పోతాయో మనకు తెలియదు. ఆయన ఒకటి స్థానిక భాష గురించి మాట్లాడతారు. స్థానిక భాషలో విద్య ఉండాలి, ఎవరికి అర్థం కాని భాషలో వేరే భాషలో ఇక్కడంతా పిల్లలు మాట్లాడుతున్నారు, అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు. అలాగే తను ప్రయాణం చేస్తున్న రైలు పెట్టెలో గలీజ్గా ఉంది, కాశీ విశ్వేశ్వరుడి దారి గుడికి వెళ్ళే దారి అంతా మలినంగా ఉంది అని కూడా ఆయన చెప్తారు. అలాగే నగలేసుకున్న సంస్థాధీశుడు కాదు, మీరు రైతుకి మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని చాలా రాడికల్గా గాంధీ మాట్లాడతాడు. ఆయన చాలా మృదువుగా మాట్లాడతాడు, భాష చాలా మృదువుగా ఉంటుంది, అయితే భావాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. అంటే ఎటువంటి రాజీ లేకుండా చాలా స్పష్టతగా ఆయన మాట్లాడతాడు. ఆ స్పష్టత ఎంత విలువైందంటే, హిందూ స్వరాజ్ పుస్తకం గోఖలే ప్రచురించవద్దన్న, కానీ గాంధీ ఆయన షిప్లో ఇంగ్లాండ్ నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా వస్తూ షిప్లో రాసిన పుస్తకం అది. ఆయనకి కుడి చేతి రాసి నొప్పెడితే ఎడ చేత్తో ఆయన కొంత భాగం రాస్తాడు. కానీ ఆ పుస్తకంలో అక్కడక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఒకటి రెండు తప్ప ఆయన ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు చేయలే. అందుకని గాంధీ సిద్ధాంతం గురించి మొట్టమొదటి పుస్తకం అంటే మనకు స్వరాజ్, హిందూ స్వరాజే మనకి వస్తుంది. మన తెలుగులో 1920లో గాడిచర్ల గారు ఆ పుస్తకాన్ని అనువాదం చేశారు. మన పరిస్థితి ఏంటంటే, ఎవరేం చేశారో అందుబాటులో ఉందో తెలియని దౌర్భాగ్య పరిస్థితి. మిగతా భాషల్లో పరిస్థితి తెలియదు, కానీ తెలుగు మాత్రం చాలా దారుణంగా ఉంది. ఒకవేళ మనం విభేదిస్తే హేతుబద్ధంగా విభేదిద్దాం, లేదా ఇష్టపడితే హేతుబద్ధంగా మనం ఇష్టపడదాం. ఈ పద్ధతిలో గాంధీ మనకు చాలా విభిన్నంగా కనబడతాడు. ఆయన జీవితం అంతా విద్య గడపడమే అని నాకు అనిపిస్తుంది, మీకు కూడా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా చూస్తే. అలాగే గాంధీని మనము పొలిటీషియన్గా మనం తీసుకుంటాం, కానీ ఆయన మొట్టమొదటిసారి భారతదేశం అరెస్ట్ అయింది హరిజన్ పత్రికలో రాసిన వ్యాసానికి. ఆయన జీవితాంతం కొనసాగిన వృత్తి జర్నలిస్టు. ఆయన చదువుకున్న బారిస్టరు, అసలు కోర్టులు దండగా, కోర్టులకు వెళ్ళకండి అని ఆయన పదే పదే చెప్పాడు. ఎందుకంటే న్యాయవాదులు చెప్పాని అబద్ధాలు, తప్పుడు మార్గాలు ఆయనకు చాలా అసహ్యం కలుగుతుంది అని ఆయన చాలాసార్లు చెప్తారు. ఆయన జీవితాంతం కొనసాగించిన వృత్తి అంటే జర్నలిస్ట్. అంటే జర్నలిజం అంటే సామూహికంగా ఎప్పుడైతే ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఏం చేస్తుందో అటువంటిది, అంటే ఏకకాలంలో ఎక్కువ మందికి ఎక్కువ సందర్భాల్లో కూడా మనం మెటీరియల్ ఇస్తాం. ఓపెన్ యూనివర్సిటీ మెటీరియల్ అంటే వాడు స్టూడెంట్ కావాల్సినప్పుడు చదువుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగా గాంధీ అది కూడా సామూహిక సామాజిక
విద్యగానే మనం పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా ఆయన చాలా భాషల్లో పత్రిక నడిపాడు. పత్రిక ఎటువంటి నష్టాలు లేకుండా నడిపాడు, ఎటువంటి ప్రకటన లేకుండా నడిపాడు. అలా చూస్తే ఆయన చాలా విభిన్నమైన వ్యక్తిగా మనకు కనబడతాడు. ఇంకొకటి గాంధీ గురించి మనం చూసినప్పుడు చాలా జనసామాన్యం కానీ పండితులు కానీ పరిగణించే విషయం ఒకటి ఉంది. గాంధీకి సైన్స్ తెలుసా? శాస్త్రవేత్తలను గాంధీ కలిశారా? లేదా గాంధీని శాస్త్రవేత్తలు కలిశారా? ఒక 2 ఏళ్ల క్రితం పేరు అక్కర్లేదు కానీ ఒక పెద్ద రైటరు, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా చాలా కాలం క్రితం వచ్చింది. ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి గాంధీ ఎవరైనా శాస్త్రవేత్తను కలిశారా అని ఆయన అడిగారు. ఆయన తప్పేం లేదు, ఎందుకంటే ఆ సమాచారం అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఉన్న పరిస్థితి. ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ చూస్తే మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని మన టైటిల్ కనపడుతుంది. ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఏం మాట? అది ఖచ్చితంగా మనం ఒక ప్రయోగాన్ని చేస్తాం. ప్రయోగం అంటే ఎవరు చేశారు, ఎప్పుడు చేశారు అనేది ప్రధానం కాదు. ఎక్కడ చేసినా ఎప్పుడు చేసినా అదే పరిస్థితిలో అదే ఫలితం రావాలి. అదే సార్వత్రికత, అదే సైన్స్. అది చెప్పే ఉద్దేశం ఆ సైన్స్ మనకు గాంధీలో కనపడుతుంది. ఇది లేకేం లేదు. మీరు శ్రీశ్రీ ఆత్మకథ చూస్తే ఆ మహానుభావుడు చాలా అల్లరి చేస్తుంటాడు, వంట పనులు చేస్తుంటాడు, తుంటర మాట మాట్లాడతాడు. అలాంటి శ్రీశ్రీ చాలా చమత్కారి. ఒకే ఒక్క విషయంలో ఎటువంటి శృతి మించని మాటలు మనకు కనబడతాయి. ఆయన గాంధీ ఆత్మకథ గురించి కానీ గాంధీ అది మాట్లాడుతూ సైన్స్ విషయానికి సంబంధిస్తే శ్రీశ్రీ చాలా వినయంగా వివేకంతో మాట్లాడతారు. ఎటువంటి జోకులు వేయడు, హేళన చేయడు. మీరు చూస్తే ఆయన ఆత్మకథలో చాలా సందర్భాల్లో మనకు ఆ విషయం కనబడుతుంది. ఆయన అంత మోడెస్ట్గా సైన్స్ గురించి కనబడుతుంది. అయితే మన పరిస్థితి ఏంటంటే ఆయన ఏదో శ్రీరంగపట్నంలో ఏదో చేశాడు అన్న విషయం కావాలంటే మనం పేజీలు చర్చిస్తాం, అరగంటల గంటలో చర్చిస్తాం. కానీ ఇందులో ఆయన ఆ సైన్స్ గురించి ఎందుకు అంటే ఆయన చెప్తారు, ప్రతిభ అనేది ఒక యాక్సెస్, కష్టపడి పనిచేయడం అనేది ఇంకో యాక్సెస్. ఆ 2 యాక్సెస్, ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ ఎక్కడ కలుస్తాయి? గ్రాఫ్ పేపర్లో కనపడ కలవు. అవి కలిసేది ఎక్కడంటే దిగంతాల్లో, అంటే హోరైజన్లో. ఆ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్కి వెళ్తే మనకు క్లాసిక్ వస్తుంది అని ఆయన చెప్తారు. అలాగా చూసినప్పుడు మనకు గాంధీకి సంబంధించి చాలా సందర్భాల్లో మీరు ఆత్మకథ చూస్తే ఆయన ఫిజిక్స్ కన్నా కెమిస్ట్రీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్తాడు. అలాగే అక్కడ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో సరిగా ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి ఫిజిక్స్తో నేను సర్దుకుంటాను అని కూడా అక్కడ మనకు చెప్తారు. చాలా సందర్భాల్లో ఆయన దక్షిణాఫ్రికాలో ఉన్నప్పుడు ఈ సైన్స్ విషయాలని చూసే సంస్థ, బ్రిటిష్ సంస్థ వస్తే మీరు కేవలం మీ బ్రిటిష్ రాజ్యం గురించి ఆలోచన చేయకండి, మీ పాలనలో ఉన్న దేశాలు అంటే వలస దేశాల గురించి కూడా సైన్స్ గురించి ఆలోచన చేయండి. సైన్స్ అక్కడ అనువర్తింపజేస్తే జనాలకి ఉపయోగం ఉంటుంది, అది తెలిసిన విషయం. కానీ గాంధీ గారి విజన్ విఘ్నత ఏంటంటే జనసామాన్యం లబ్ధి పొందడమే కాకుండా ఇంటర్న్ సైన్స్ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అంటారు. అంటే శాంపుల్ పెద్దదైతే, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పెద్ద స్థాయిలో జరిగితే ఆ ఫలితానికి మరింత సార్వత్రికత వస్తుంది. అది ఆయన చూపు. బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అనే సంస్థ సభ్యులు వచ్చినప్పుడు ఆయన దక్షిణాఫ్రికాలో చెప్తాడన్నమాట. అలాగే ఆయన 1900 సంవత్సరంలో గాంధీ మొదటిసారి కాంగ్రెస్ వార్షిక సమావేశాల్లో కలకత్తాలో పాల్గొంటారు. మరి ఆ సమావేశాలకి ఆహ్వానించిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా? ఆయన ప్రఫుల్ల చంద్ర రే. ప్రఫుల్ల చంద్ర రే అంటే పిసి రేగా పిలువబడే గొప్ప కెమిస్ట్. ఆయన గొప్ప జాతీయవాది, జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగానే ఉండేవాడు. అప్పటికి ఆయన 800 జీతం వస్తే యూనివర్సిటీలో 40 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి
760 రూపాయలు విద్యా సంస్థకో పిల్లలకో ఖర్చు పెట్టిన మహానుభావుడు. ఆయన గాంధీ కన్నా ఒక 2-3 ఏళ్ళు పెద్దవాడు. ఆయన గాంధీని తీసుకొచ్చి కాంగ్రెస్ సమావేశాలకి పాల్గొంటుంది. అది చూస్తున్నప్పుడు పొరపాటు నేను సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఏమో అని నాకు సందేహం వచ్చి మళ్ళీ వెతికాను. అది పొలిటికల్ అంటే సైన్స్ కాంగ్రెస్ అంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ అంటే సమూహం. ఆ సెన్స్ లో సైన్స్ కాంగ్రెస్ ప్రతి నెల ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 3వ తేదీ నుంచి 7వ తేదీ దాకా జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి దానికి ఏమన్నా ఆయన వెళ్ళారేమో అనుకుంటే కాదు, కాంగ్రెస్ సమావేశాలకి వెళ్ళారు. ఇలా మనకు చాలా సందర్భాల్లో గాంధీ సైంటిస్ట్ గురించి మాట్లాడుతారు. ఆయన 2 సైంటిస్టుల గురించి పదే పదే మనకు చెప్తారు. ఒకరు పిసి రే, ఇంకొకరు జగదీష్ చంద్రబోస్. జగదీష్ చంద్రబోస్ ఉద్యోగంలో చేరితే అప్పట్లో బ్రిటిష్ ప్రొఫెసర్కి 100 రూపాయలు ఇస్తే ఇండియన్ ప్రొఫెసర్కి 2/3 ఇచ్చేవాట. అంటే 66 రూపాయలు, 67 రూపాయలు. అయితే ఇతనికి అందరూ సగం ఇచ్చారట. అందరూ సగం అంటే 1/3 అంటే 33 రూపాయలు. ఆయన ఏం చేశారు, ఆయన పని చేశాడు కానీ జీతం తీసుకోలేదు. చివరికి ఫైట్ చేసి మొత్తం జీతం ఆయన తీసుకున్నారు. అది ఆయన చిన్న విషయం కాదు. అలాగే ఆయన రచనలు బ్రిటిష్ పత్రికలు జర్నల్స్ పబ్లిష్ చేయకపోతే సిస్టర్ నివేదిత ఆయన రీసెర్చ్ పేపర్స్ని పుస్తకాలుగా ప్రచురింపజేస్తుంది. అందుకనే గాంధీ ఈ 2 సైంటిస్టులని అంటే జగదీష్ చంద్రబోస్ని, పిసి రేని పదే పదే చెప్తారు. అంటే ఉదాహరణకి ఆయన ఒక సందర్భంలో అంటారు, వైర్లెస్ గురించి జగదీష్ చంద్రబోస్ చేసిన కృషి ఎలాంటిదో, లేదా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి పిసి రే చేసిన కృషి ఏ స్థాయిలో ఉందో ఆ స్థాయిలో రాట్నం సంబంధించి పరిశోధన జరగాలి అని గాంధీ పదే చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. 1921-22 ప్రాంతంలో దాదాపు 8-9 ఏళ్ళు రాట్నం నాణ్యత పెంచే విధానికి సంబంధించి ఆయన వరల్డ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేశారు. అలా కాంపిటీషన్ మొత్తం మనం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. 100 ఏళ్ల క్రితం బహుమతి మొత్తం 5,000 మొదటి సంవత్సరం. 5,000 అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఇంతకుముందు అనుకున్నాం 800 పిసి రే జీతం అని. మరి ఆ బహుమతి మొత్తాన్ని ఆయన అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళి 29 ప్రాంతానికి 1,00,000 రూపాయలు చేశారు. మరి అంటే ఎంత విలువైన పరిశోధన అని గాంధీకి అనిపిస్తే తప్ప ఆ పని చేసి ఉండరు. అలాగే గాంధీ జీవితాన్ని మనం చూస్తే సహాయ నిరాకరణం, లేదంటే అంతకుముందు చంపారణ్యం అంటే మొదటి ఉద్యమం చంపారణ్యంలో, అంటే చంపారణ అని మనం అనుకుంటుంటాం. తెలుగులో హాయిగా దాన్ని చంపారణ్యం అనొచ్చు. ఆ నీలిమందు రైతుల సమస్య వస్తే మొట్టమొదటిసారి ఆయన అందులో పాల్గొనడం, వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకు అనిపించింది కుదరది అని ఆయన కుటుంబాన్ని అక్కడ తీసుకొస్తారు. దాదాపు సంవత్సరం పైగా అక్కడ పనిచేస్తారు. ఈయనేమో రాజకీయంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మొట్టమొదటిసారి గడగడలాడించిన వ్యక్తి. తర్వాత అసలు గాంధీ విధానం ఏమిటి, ఎంత విభిన్నం అని చంపారణ్య విషయంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చవి చూస్తారు. ఆ సందర్భంలో అక్కడ గృహిణులు కానీ, పిల్లలు కానీ, వాళ్ళ ఆహార విషయం కానీ, ఇళ్ల విషయం కానీ, అందులో శుభ్రత విషయం కానీ ఉన్న పరిస్థితి గమనించి కస్తూర్బాని అక్కడ తీసుకొస్తారు. ఈయన రాజకీయంగా కృషి చేస్తే కస్తూర్బా ఈ విషయాలు అక్కడ ఉన్న గృహిణులకి ఆమె చెప్పారు. అందుకనే అక్కడ గమనిస్తే దాదాపు సగం మంది పైగా చంపారణ్యలో స్త్రీలు మనకు కనబడతారు ఎక్కడ ఉద్యమంలో పాల్గొని. అయితే ఇవన్నీ సమాచారం లేని పరిస్థితి ఉంది. అందుకనే కస్తూర్బా పేరున విద్యాలయాలు ఉన్నాయంటే తెలియని వాళ్ళు ఫేస్బుక్ లేదు మాట్లాడుతుంటారు, కానీ ఆమె తల్లికి ఏం కావాలి, పిల్లని ఎలా చూసుకోవాలి, ఇళ్ళని ఎలా చూసుకోవాలి, ఎలాంటి ఆహారం పెట్టాలి అన్న విషయాలు ఆమె చాలా చక్కగా చెప్పారు. అందుకనే మనం ఆమె పేరున మనం అనుకుంటాం. అందుకనే మీకు గుర్తుందో లేదు, చంపారణ్య సందర్భాన్ని తీసుకునే భారత ప్రభుత్వం స్వచ్ఛత మిషన్కి గాంధీ కళ్ళజోడు మనం సింబల్గా తీసుకుంటాం. అందుకే కళ్ళజోడు అంటే సింబల్, స్వచ్ఛతకి సింబల్.
అక్కడ కళ్ళజోడు గాంధీకే సింబల్. అలా చూస్తున్నప్పుడు గాంధీ జీవితంలో చాలా కొన్ని సందర్భాల్లో రాజకీయంగా మనకు కనబడతాడు. చంపారణ్య కావచ్చు, సహాయ నిరాకరణ కావచ్చు, తర్వాత దండి సత్యాగ్రహం కావచ్చు, తర్వాత క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కావచ్చు. అంటే 20లో 30, 42. మిగతా సమయంలో ఆయన ఏం చేశారు అనేది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు 20, 30 మధ్యలో ఆయన రాట్నం గురించి, రాట్నం నాణ్యత గురించి ఆయన పరిశోధన చేశాడు. ఫలితాలు వచ్చాయి. అది కూడా ఉప్పల్ లక్ష్మణరావు ఆయన భార్య భారతిలో ఈ రాట్నాల పనితనం గురించి, నాణ్యత గురించి ఇంగ్లీష్లోనో పరిశోధన వ్యాసం రాసి తెలుగులో రాసింది భారతి పత్రికలో అచ్చయినట్టు మనకు కనబడుతుంది. అయితే మన ఓపిక ఉండాలి. అది కొంతకాలం నడుస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు మన నయి తాలీం అంటున్నాం. ఆ టైంలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. మద్యపానం, నయి తాలీం కలిపి ఆయన అధ్యయనం చేస్తారు. ఒక స్టేజ్లో టేకింగ్ సైన్స్ టు రూరల్ ఏరియాస్ అనే ఏరియా ఆయన కష్టపడతారు. అలాగే సత్యాగ్రహ సత్యాగ్రహి సైంటిస్ట్ అనే భావన కూడా దురదృష్టవశాత్తు మదన్లాల్ చనిపోవడంతో 28లో చనిపోయాడు. చనిపోవడంతో అవన్నీ కుంటుపడ్డాయి. అలాగే ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకు జేసీ కుమారప్ప ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రచారంలో ఉంటారు. కొన్ని పేర్లు చాలా గొప్పగా పదే పదే ప్రచారంలోకి వస్తుంటాయి. అదే కమలాదేవి చట్టోపాధ్యాయ కానీ, లేదా దానికంటే ముఖ్యమైన కుమారప్ప పేరు కానీ ఎంతమంది గుర్తుందంటే చాలా కష్టం. ఆయన తమిళనాడు మదర్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన దళిత క్రిస్టియన్. ఆయన ఆస్ట్రేలియాలో, అమెరికాలో అప్పటికే PhD చేసి ఆ పుస్తకంకి ముందు మాట రాయించుకోవడానికి గాంధీ దగ్గరికి వస్తారు. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈయన రాసుకొని పోయి ఇది చూడండి, ఇది ముందు మాట అంటే గాంధీ గారి దేశం పక్కన పెట్టి మొత్తం చదివి తనే ముందు మాట రాసి ఇస్తారు. మామూలుగా మనకు తెలుసు, పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాం, వాళ్ళకి ఓపిక ఉండదు, తీరిక ఉండదు, టైం ఉండదు. ఏదో మనం రాస్తే వాళ్ళు చూసి సంతకం పెడుతుంటారు. ఆయన చూసి నవ్వి, క్లియర్గా కనబడుతున్నాడు, నవ్వి అక్కర్లేదులే అని ఆయన పూర్తి విడిగా అధ్యయనం చేసి రాసి ఆయనకి ఆ పుస్తకాన్ని ప్రచురించాడు. తర్వాత ఆయన శిష్యుడిగా మారిపోతాడు. జీవితాంతం ఆయనతోనే ఉంటాడు. ఆయన పెళ్లి కూడా చేసుకోలేదు. హరిజన్ పత్రికకి కొంతకాలం ఎడిటర్గా ఉన్నాడు. కానీ కుమారప్ప విషయం ఎందుకు వస్తుందంటే, పర్యావరణం సంబంధించి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి ప్రబోధించిన వ్యక్తి గాంధీ. మీరు పర్యావరణం సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్తే మీ ఆశలకు, మీ అవసరాలకు తగిన పద్ధతిలో ప్రకృతి ఉంటుంది, కానీ మీ దురాశకు, మీ అత్యాశకు తీర్చే రీతిలో ప్రకృతి ఉండదు అనే మాట. ఇదే మాట అంటే ఇంకొంచెం అటో ఇటో ఉండొచ్చు, కానీ ఇదే మాట పదే పదే మనం మాట్లాడుతున్నాం. స్టాక్హోమ్లో 72లో పర్యావరణ సదస్సు అని, వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే అని మనము, అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో తీవ్రమైన విఘాతం కలిగింది, చాలా నష్టాలు వచ్చాయి. అప్పుడు ఈ తప్పని పరిస్థితిలో ప్రపంచం కళ్ళు తెరిచి, అంటే 40 బిగినింగ్లో అయిన డ్యామేజీ 60 అయితే తప్ప మనకి అర్థం కాల ఏ స్థాయిలో పొల్యూషన్ ఉంది. అప్పుడు ప్రపంచం కళ్ళు తెరిచి పర్యావరణం గురించి ఆలోచన చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చాయి. వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే, పర్యావరణం మాట, ఎన్విరాన్మెంట్ మాట కూడా అప్పుడే వచ్చింది. కానీ వీటన్నిటికంటే ముందుగానే గాంధీజీ మనకు 20లో 30లో ఈ విషయాలు చెప్పారు. ఆయన భావనల్ని ఒక థియరీగా ఆయన డెవలప్ చేసిన వ్యక్తి కుమారప్ప. అందుకని ఆయన్ని మొట్టమొదటి ఇండియన్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్గా మనం కుమారప్పని తీసుకుంటాం. ఆ కాంటెక్స్ట్లోనే మనకు మీరాబెన్ అంటే మ్యాడ్లిన్ స్ట్రైక్, ఆవిడ మనకు గుర్తొస్తారు. ఇండియన్ ఫస్ట్ ఎకో ఫెమినిస్ట్ గా ఆమె మీరాబెన్ని మనము పరిగణనలో తీసుకుంటాం. ఇలా చాలా విషయాలు మనకు కనబడుతుంది. అవి అంతులేని, అంటే సైన్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం యాపిల్ సంస్థ ఉంది, ఆ ఫౌండర్కి గాంధీ అంటే ఆరాధ్యం. మీరు ఆయన జీవిత చరిత్ర చూడండి, మనకు తెలుస్తుంది. ఇలాగా చాలా సందర్భాల్లో ఆయన కనబడతారు. అంటే మొదట అనుకున్నాం హార్ట్, హెడ్, హ్యాండ్, అంటే మనస, వాచ, కర్మణ, అంటే ట్రాన్స్పరెంట్. అంటే సైన్స్
ఈ ఊర్లో అయినా ఇంకో ఊర్లో అయినా ఇంకో రకంగా ఒకే రకమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అందరికీ ఒకే రకంగానే అది ఉండాలి అని మనకు పదే పదే చెప్తుంది. అందుకనే ఏ సందర్భమైనా వ్యక్తి ప్రవర్తన మారాల్సిన అవసరం లేదు అని మనకు గాంధీ జీవితం విశదం చేస్తుంది. ఇలా గాంధీ గురించి, గాంధీ జీవితం గురించి మనం బోల్డ్ విషయాలు చెప్పుకోవచ్చు. అయితే చివరిలో ఒక మంచి ఇన్సిడెంట్ మీకు చెప్పి, అవును సార్, ఒక ఐన్స్టైన్ సంబంధించి ఒక విషయం చెప్పండి. ఐన్స్టైన్ దగ్గరికి ఒక ఆయన వెళ్ళాడు, మన ఇండియన్, పేరు కావాలంటే మరి మీరు చెప్తారు. వెళ్తే మొత్తం ప్రపంచం ఇద్దరు వ్యక్తులు సంబంధించి ఘర్షణ పడుతోంది, ఈ దారిలో వెళ్ళాలా ఆ దారిలో వెళ్ళాలా అని అంటాడు. ఎవరు ఏంటి అంటే ఐన్స్టైన్, ఒకరు మీరు, ఎందుకంటే ఆటం బాంబు కనుక్కోవడానికి ఆధారభూతమైన సమీకరణ E=mc² అనే ఆ ఈక్వేషన్ ఆయన ఇచ్చారు. అది కాదు అంటే శాంతి. శాంతి అంటే గాంధీజీ. అందుకనే 1930లో ఆయన మ్యాన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అలాంటి గౌరవం కూడా పొంది. ఎందుకంటే రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్య, రెండు భీకరమైన యుద్ధాల మధ్య ప్రపంచం బాగా సడలిపోతున్నప్పుడు, వడలిపోతున్నప్పుడు గాంధీజీ ఒక పెద్ద వెలుగురేఖలాగా కనబడతారు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో, ఆ స్పిరిట్తో మనం చదవడం లేదు, అర్థం చేసుకోవడం లేదు కాబట్టి ఆ ప్రాధాన్యత మనకు అర్థం కాదు. ఆయన అమెరికా వెళ్ళలేదు, కానీ అమెరికాలో గాంధీకి ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉంది అనేది మీరు చరిత్ర చూస్తే తెలుస్తుంది. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ కావచ్చు, లేదా ఈ మధ్య ఒబామా కావచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన చేసే విధానం అంత గొప్పది. భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి మతం, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మతం భారతదేశంలో, ఆ ప్రతి మతంలోని స్పిరిట్ని ఆయన తీసుకున్నారు, దాని నుంచి చెప్పారు. సరే, ఇక్కడ మహిళా మండలి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్పి, 34లో ఒక అమ్మాయి బొంబాయి నుంచి బెంగళూరు వచ్చింది. ఏంటంటే సివి రామన్ దగ్గర రీసెర్చ్ చేయాలని. సివి రామన్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్కి ఫస్ట్ ఇండియన్ డైరెక్టర్. అప్పటికి ఆయనకి 4 ఏళ్ళు అయింది నోబెల్ బహుమతి వచ్చి. వెళ్తే ఎంఎస్సీ చేయాలి, మీ దగ్గర పరిశోధన చేయాలంటే సివి రామన్ గారు డైరెక్టర్గా చెప్పారు, అప్పటికి ఆడపిల్లలకి సైన్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో అడ్మిషన్స్ లేవు, అసలు అవసరం అనుకోలేదు. ఈమెకి అర్థం కావాలి. అప్పటికే వాళ్ళ నాన్న, చిన్నాన్న అదే ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేస్తున్నారు. ఆవిడ ఏం చేసింది, ఏం చేయాల, సివి రామన్ రూమ్ ముందు 3 రోజులు కూర్చుంది. అంటే సత్యాగ్రహం. 3వ రోజు ఇంకా మీకు తెలుసు అన్నిట్లాగే రకరకాల కండిషన్లన్నీ పెట్టి, ఆ కండిషన్లు ఏంటి అనేది మళ్ళీ కావాలి మీరు చదువుకోవచ్చు. అడ్మిషన్ ఇస్తారు. ఆ అమ్మాయికి కండిషన్స్ నచ్చవు, అయినా కూడా ఆమె కష్టపడి కంప్లీట్ చేసింది 36. 36 తర్వాత భారతదేశంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సైన్సెస్లో ఆడపిల్లలకి అడ్మిషన్స్ మొదలయ్యాయి. ఇక్కడ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం కూడా ఉంది. 36లో గాంధీ దగ్గరికి సివి రామన్ భార్య లోకం వాళ్ళతో కలిసి 3 రోజుల నుండి వస్తారు. బహుశా ఆ గాంధీ విధానం యొక్క గొప్పతనం సివి రామన్కి ప్రాక్టికల్గా తెలిసిందేమో తెలియదు. అలాగే గాంధీ చనిపోయినాక ప్రతి సంవత్సరం సివి రామన్ చనిపోయేదాకా 70 దాకా ప్రతి సంవత్సరం స్మారక ప్రసంగం ఆయనే చేశాడు. ఇప్పుడు నేను ఫిజిక్స్ చదువుకున్నా, ఎంఫిల్ చేశాను, డాక్టరేట్ మధ్యలో వదిలి సాలింటరీకి వచ్చాను. నేరుగా మన సివి రామన్తో చదువుకున్న వాళ్ళు, తిరుబంధం లాంటి టీచర్లు, మాకు అక్కడ ఎస్విజ లక్ష్మణ్ ఉండేవాడు, ఆయన ఆ స్పెక్ట్రోస్కోప్ నుంచి. ఈ టీచర్లు ఎవరూ మాకు చెప్పరా గాంధీకి సివి రామన్కి సంబంధం ఉందా. పోనీ ఇటువైపు కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక 4 ఏళ్లుగా గాంధీని తరచి చూస్తే ఇలాంటి విషయాలు మనకు కనబడతాయి. కమల గురించి మీకు చెప్తున్నా. ఆమె ఎంఎస్సి చేసింది. అప్పుడు ఎంఎస్సి అంటారో లేదో కూడా తెలియదు, ఎందుకంటే ఎంఎస్సి అనే కోర్సే లేదు అప్పుడు. మొదట బిఏ మ్యాథమెటిక్స్ అని ఉండేది, మనకు తెలుసు, అలా ఉందేమో తెలియదు. ఆమె పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినాక మళ్ళీ క్యాంబ్రిడ్జ్ వెళ్ళి ట్రిపోస్ట్ చేసి పిహెచ్డి చేసి వస్తుంది. ఆమె రీసెర్చ్ ఏంటంటే 14 నెలల్లో ఆమె పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేసింది. ఆ థీసిస్ 40 పేజీలు. 39లో షీ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. 39 అంటే 2వ ప్రపంచ యుద్ధ సమయం.
ఆ సమయంలో వెళ్ళడం కష్టం, రావడం కష్టం. అయితే దేశభక్తి గొప్పగా ఉన్న వ్యక్తి కనుక షీ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. ఆమె చాలా హోదాలో పనిచేసింది. అక్కడ కూడా ఈ స్త్రీ వివక్ష ఫేస్ చేసింది. 98లో ఢిల్లీలో ఆమె మిత్రులు పిలిచి సన్మానం చేశారు. సన్మానం చేశాక ఈ విషయాలను చెప్పుకుంది. ఆమె ఎంత క్షోభకు గురైంది, ఎంత బాధపడింది చెప్పి, తమాషా ఏంటంటే ఆ సన్మానం తర్వాత ఆ స్టేజ్ మీద కుప్పకూలి చనిపోతారు. ఆమె కమలా హాసన్. ఇలాగా ఈ గాంధీ పత్రం అనేది గుడ్డిగా చూడమని నేను చెప్పను, మీరు పరీక్షించుకోండి. మీరు మీ గౌరవం హేతుబద్ధమైంది అయితే మీరు కొనసాగించమని చెప్తాను. లేదా చాలా రచనలు మనకున్నాయి, ఇదివరకైతే అందుబాటులో లేవు, కానీ తెలుగులో ఉన్నాయని నేను చెప్పను. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా మనకు చాలా విషయాలు బోధపడతాయి. అందుకని గాంధీ జీవితంలో ఎక్స్పెరిమెంటు, సైన్స్ అనేవి కీలకమైనవి. అవి మనకు కూడా కీలకం. అందుకనే విద్యా విజ్ఞాన వేదిక అనే మాట ఇక్కడ ఎంత విస్తృతమైనదని మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు రకరకాలు మాట్లాడేవాళ్ళు, కానీ ఇదివరకు సండే సప్లిమెంటు, కళా విజ్ఞాన వేదిక అనే మాటలు మొన్నటి దాకా, అంటే 1988 దాకా అట్లాంటి సప్లిమెంట్కి 4 పేజీలు 8 పేజీలు బాడ్షీట్లో ఉన్నప్పుడు కళా విజ్ఞాన వేదిక అనే మాటలు ఉండేవి. అంటే కళా విజ్ఞానం రెండు అనే పరిస్థితి. ఇప్పుడైతే అంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ అయిపోయిన పరిస్థితి ఉంది కనుక మళ్ళీ కొత్తగా గాంధీ గురించి మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అగత్యం ఉంది. ఈ విద్యా విజ్ఞాన వేదిక ప్రారంభిస్తూ ఇటువంటి సెమినారు ఏర్పాటు చేయడం, దానికి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణని, గాంధీని లింక్ చేయడం చాలా చాలా బాగుంది. ఈ విభాగంలో ఎక్కువ మంది స్త్రీలే కనబడుతున్నారు. సుధారాయణ గారు, చంద్రకళ గారు, మేరీ గారు. చాలా ఆనందం. ఎందుకంటే తల్లి విద్య చెబుతుంది. రాధాకృష్ణ కంటే ముందు తల్లి ఎవరంటే సావిత్రి బాపులే కాదు, కన్న తల్లి అని మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే ముక్కు చీదడం, నోరు కడుక్కోవడం గురించి తల్లే చెప్తుంది. అందుకనే మాతృభాష అనే మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ ఫెమిలియారిటీ, అంటే తల్లి నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం కనుక. అందుకనే నైతాలిలో కూడా మీరు ముందుగా తీసుకెళ్ళి 3 ఏళ్ళకి కుమ్మొద్దండి, ఇంట్లో టీచర్ చెప్పేదానికన్నా తల్లిదండ్రులు చెప్పేది చాలా ఉంది, కుటుంబం చెప్పేది చాలా ఉంది అని గాంధీ పదే పదే చెప్పడం మనకు కనబడుతుంది. ప్రతి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి అండర్ కరెంట్గా గాంధీ కనబడతారు. అయితే పైకి చెప్పరు. ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాం లాగా ఆయన గాంధీ వాదిని ఎక్కడ చెప్పలా. ఆయన చేసిన పనులన్నీ కూడా 100% పర్ఫెక్ట్ గాంధీయన్ పద్ధతిలోనే ఆయన ఉన్నారు. ఆ పద్ధతిలో మనకు చాలా మంది కనబడతారు. ఇప్పుడు సైటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చింది కనుక విక్రమ్ సారాభాయ్ ఇంత బడ్జెట్ భారతదేశం పరిశోధన కేటాయించాలంటే ఇది విద్యకు ఉపయోగపడుతుంది అని SIT ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది. మరి అటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కనుకనే మనకు ఇప్పటి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి కూడా కస్తూరి రంగన్ ఆధ్వర్యంలోనే అది రూపుదిద్దుకుంది. ఎందుకు ఒక సైంటిస్ట్కి ఇస్తారంటే ఆ పరిమితులు ఏంటి, అవసరాలు ఏంటి, దానికి ఉన్న గాడ్జెట్స్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అవగాహన ఉంది అని మనం పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తూ ఇటువంటి అవకాశం కల్పించిన పెద్దలు, ముఖ్యంగా వైస్ ఛాన్సలర్ సీతారామరావు గారికి, అలాగే డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి సుధారాణి గారికి, చంద్రకళ గారికి, మిగతా మిత్రులకి, ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న రెడ్డి గారికి, అలాగే ఆనంద్ పవార్ గారికి, దూరం నుంచి పాల్గొన్న మిత్రులు ప్రసన్న కుమార్ గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నాగసూరి వేణుగోపాల్ గారి ప్రసంగ ప్రవాహం ఇంకా కొనసాగేదే, కానీ సమయాభావం అయిపోయింది. మనం ఇంకా హెల్త్ స్టేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. విజయనగర ఆశ్రమం నుంచి స్త్రీ ధర్మ ప్రదీపిక గాంధీ గారు రచించింది, ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అక్కడ. అది నేను చదవడం జరిగింది స్టూడెంట్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు. విమెన్కి సంబంధించిన కాంప్రహెన్సివ్ అండర్స్టాండింగ్ అంతా కూడా సైంటిఫిక్ అనాలిసిస్ దగ్గర నుంచి ధార్మికంగా ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ చరిత్రలో చాలా చాలా మార్పునే చెప్పచ్చు.
ఇవి లిటరేచర్ ఇస్ దేర్. మన నార్లా వారి లైబ్రరీలో దాదాపు 1000 పుస్తకాలు గాంధీ గారు రచనలు ఉన్నాయి. గాంధీ మీద రాసినాయి, గాంధీ గారు రాసినాయి. అన్ఫార్చునేట్లీ సార్ విన్నట్టు త్వరగా డిజిటలైజేషన్ అవుతే కనుక అందరికీ అందుబాటులో వస్తాయి. ఆ లిటరేచర్ వాల్యుబుల్ బుక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ నార్లా లైబ్రరీ. వారి సతీమణి సులోచన గారు మనకి ఇచ్చారు. కొన్ని 1000 పుస్తకాలు దగ్గర ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఒక మెమోరియల్ లెక్చర్ కూడా పెట్టుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ గాంధీ. అంటే అంబేద్కర్ చెప్పేటప్పుడు రమాబాయి అంబేద్కర్ ని గురించి విస్మరిస్తాం. గాంధీ చెప్పేటప్పుడు కస్తూర్బా గాంధీని విస్మరిస్తాం. వారి జీవన సహచర్య, వాళ్ళ మొత్తం లైఫ్ ని పంచుకున్న వాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ అ టైమ్ నౌ. We are eagerly waiting to receive the message from our chief guest, Professor K. Sitaram Rao, Vice Chancellor, Dr. BRAOU. సభకు నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ సదారాయణ, డైరెక్టర్ అండ్ డీన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఈనాటి ముఖ్య అతిథులు ఏం కాదు. ఇంకొకటి సుధారాయణ ఏమన్నదంటే మొదలు అడ్రస్ అని రాసిన కాదు, మెసేజ్ ఏమన్నా చాలా సంతోషం. మళ్ళీ అడ్రస్ అని వస్తాయి కాబట్టి సందేశం ఇవ్వనందుకు కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా ఈనాటి ప్రధాన వక్తలు ముఖ్య అతిథులు ఇద్దరు కూడా సవివరంగా మాట్లాడడం జరిగింది. వారిద్దరిని విన్న తర్వాత మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాల్సింది ఏమీ లేదన్న అభిప్రాయం ఒకటి. ఇకపోతే అదేవిధంగా వేదిక మీద చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు. డాక్టర్ చంద్రకళ, హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది సింపోజియం, డాక్టర్ మేరీ సునంద, co-director of the symposium, డాక్టర్ ఏవిఎన్ రెడ్డి, మన ప్రియతమ రిజిస్ట్రార్. అంతకంటే ఇవాళ మన విశిష్ట అతిథి డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఆనంద్ పవార్, ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కార గ్రహీతగా నాతో పాటు ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్నారు. ఆనంద్ పవార్ చాలా అదృష్టవంతుడు. ఎందుకంటే చాలా రోజులు వెయిట్ చేసిండు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారం కోసం, కానీ చాలా మంచి అకేషన్లో వచ్చిందని నా అభిప్రాయం. ఇటువంటి టైంలో, ఇటువంటి సింపోజియంలో ఈ విధంగా వారికి సత్కారం జరగడం అనేది ఏ దృష్టిలో జరగలేదు నా అభిప్రాయం. అందుకోసమే మన ఆనంద్ పవార్ అదృష్టవంతుడు. ఈ విధంగా వారి కార్యక్రమం కూడా ఇంకా జరగడం అనేది చాలా ఆనందదాయకంగా ఉందని కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇద్దరు ముఖ్య వక్తలు, ప్రధాన వక్తలు ఇద్దరు కూడా మన వేణుగోపాల్ గారు అయితే చాలా సాహిత్యాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన గాంధీ మీద. వారు ముఖ్యంగా 2 పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేయడం, గాంధీ మార్గం అని అంటున్నాం కదా, అట్లనే గాంధీయే మార్గం. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్. గత తప్ప వేరే మార్గం లేదు. చాలా మంచి టైటిల్తో చాలా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్సేస్, ఎంతో మంది రాసిన వ్యాసాలు సమీకరించి సంకలనం చేసి చాలా మంచి 2 పుస్తకాలు తీసుకొచ్చి అందరూ చదవాల్సిన పుస్తకాలే. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకొచ్చిన పుస్తకాలు అవి. అంతేకాకుండా అంత విస్తృతమైన అవగాహన ఉన్న వేణుగోపాల్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత నైనది చెప్పేది అయితే లేదు, అదొకటి. ఇకపోతే మన ప్రసన్న కుమార్ గారు కూడా చాలా అనుభవం ఉన్న
అకాడమిషియన్ ఆయన, విద్యావేత్త. ముఖ్యంగా మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆయన ఆధ్వర్యంలో చాలా కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఈ నూతన విద్యా విధానం, నూతన జాతీయ విద్యా విధానం సందర్భంగా ఈ గాంధీయన్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎట్లా సమన్వయం చేసుకోవచ్చు, ఐక్యపరచుకోవచ్చు, దాన్ని ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఏ విధంగా విస్తరించాలి, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ లెర్నింగ్, ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ కూడా ఇవన్నీ కూడా చాలా కొత్త విషయాలు ఏం కావు, కానీ వాటిని ఈ అమల్లోకి తీసుకురావాల్సిన పద్ధతి గురించి ఆలోచన చేయడం అనేది చాలా కొత్త విషయం. కాబట్టి ఆ రకంగా మనం వారు కూడా చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అదే దాంట్లో మనం ఈ ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఇద్దరు వక్తలు కూడా ఏమన్నారంటే ఈ విజ్ఞాన వేదిక అన్న పేరు చాలా బాగుంది, నిజంగా చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే కొత్తగా ఆలోచన చేసిన దీని గురించి మీనింగ్ఫుల్ అండ్ పొయిటిక్. ఎస్, ఎందుకంటే మా వాళ్ళు ఏదో రకరకాల పెరిగి నాకు ఏది నచ్చలేదు, వేరే బాగాలేదు చాలా ఏం చెప్పినా కానీ నాకు నచ్చకుండా లాస్ట్కు ఇదే ఎవరో చెప్పాను కానీ నాకు బాగా నచ్చింది. ఎస్, లెట్ us ఫైనలైజ్ అన్నట్టు దీన్ని మనం చేయడం. అంటే మా యూనివర్సిటీలో ఈ విస్తరణ కార్యక్రమాలకు అనుకూలంగా, ఎందుకంటే సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఓపెన్నెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓపెన్నెస్ టు ఐడియాస్ అండ్ ఓపెన్నెస్ టు వేరియస్ న్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి, కొత్తగా ఆలోచించాలి. కాబట్టి ఈ విజ్ఞాన విస్తరణలో భాగంగా సోషల్ సైన్స్ వాళ్ళు సోషల్ ఫోరం, సైన్స్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు సైన్స్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్కి సంబంధించిన ఫోరము, మన వాణిజ్య శాస్త్ర విభాగం వాళ్ళు వాణిజ్య వాహిని పేరుతోటి ఈ వాళ్ళు ఒక వేదిక, దాంతోపాటు లిటరేచర్ అండ్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళు కూడా లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ ఫోరము, లాస్ట్కు ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు విద్యా విజ్ఞానం, ఇవన్నీ రావడం అనేది చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం. వీటి కార్యక్రమాలు కూడా చాలా వేగవంతం అవుతూ ఉన్నాయి. వీటి ఇంపాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు కాదు, మనం చాలా రోజుల తర్వాత చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వీటి ప్రభావం. అంటే వీటి చాలా సక్రమంగా నడపాలి, అది ఇంపార్టెంట్. నడపక మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కడ పడేస్తే మళ్ళీ ఏది దాంట్లో ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా వీటి చాలా అర్థవంతంగా, చాలా పట్టుదలతోటి నూతనంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టి నడిపించాల్సిన అవసరం ఉన్నదని కూడా నేను మీ అందరికీ కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నా. అంతేకాకుండా సరే, జ్ఞానము ఆచరణకు మధ్యలో ఎంత వైరుధ్యం ఉన్నదో అంత ఐక్యత కూడా ఉన్నది. ఈ వైరుధ్యం ఐక్యత రెండింటి మధ్యలో ఉన్న సంబంధాన్ని, సమతౌల్యతను, మనం బ్యాలెన్స్ను చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకోసమే మనం ఇప్పుడు ఈ జాతీయ విద్యా విధానంలో చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ఓడిఎల్ సిస్టంలో లాక్ బ్యాక్ చెప్పారు. నిజంగా చెప్పాలంటే కొత్తగా చెప్పినా ఏం కావు, కానీ వాటిని మనం ఏమైందంటే రాను మన ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కూడా రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీ లాగా ఆ రిజిడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లోకి వెళ్ళిపోయినాం. మనం అది ఎట్లా పోయినాం, ఎందుకు పోయినాం అనేది వేరే విషయం. అది అట్లా ఆ రకంగా మనం ఈ కొత్త ఐడియాని కూడా we taken back again to old framework. ఇప్పుడు మళ్ళీ బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది దాంట్లోకి వెళ్ళి. ఎందుకంటే అగైన్ వీ హావ్ టు రీథింక్, రెనోవేటివ్గా ఇన్నోవేటివ్గా థింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది దానిలో. ఎందుకంటే ఎందుకు చేయాలంటే మనకు సరే కరోనా ఇబ్బంది వల్ల ఒక ఎంత చెడు జరిగిందో కొంత మంచి కూడా జరిగింది. ఎట్లా మంచి అంటే ఈ అన్ని రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీ కూడా ఈ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ పదంలోకి వచ్చినాయి. మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇదే అయిపోయింది, అవే సబ్ స్ట్రీమ్ అయింది. కొంతకాలం అవి మెయిన్ స్ట్రీమ్, మన సబ్ స్ట్రీమ్ అనుకునేది మనం కాదు, ఇదే మెయిన్ స్ట్రీమ్. అవన్నీ కూడా వచ్చి మన మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ప్రధాన స్రవంతిలో కలిసినాయి అనుకోవాలి. కాబట్టి ఆ రకంగా మనం ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ను మరింత స్ట్రెంథెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని కూడా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ విద్యా విజ్ఞాన వేదిక
చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టవచ్చు. వీళ్ళు కేవలం ఈ మన ప్రపోజ్డ్ థీమ్స్ ఫర్ వెబినార్స్ అని అన్ని స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినవి పెట్టింది. సరే మంచిదే, కానీ ఇవే కాకుండా మనకు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎక్స్పెరిమెంటేషన్, ఉన్నత విద్యారంగంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రయోగాలు, కొత్త కొత్త భావనలు, వాటన్నిటి కూడా చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. రకరకాల పాలసీలు వస్తున్నాయి. నేషనల్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్, వొకేషనలైజేషన్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత ఈ అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్, 4 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, రకరకాల ఐడియాస్ వస్తున్నాయి. వీటన్నిటి కూడా మీద కూడా మనం ఈ చర్చించాల్సిన అవసరం ఉన్నది, అవగాహన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని కూడా నేను మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. అంతేకాకుండా ఈ ముఖ్యంగా మనం చాలా ఓపెన్నెస్ టు ఐడియాస్ అనేది ఉండాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇవాళనే ఇది అసందర్భం అయితే కాదని అనుకుంటున్నా. ఆంధ్రజ్యోతిలో ఇవాళ వేణుగోపాల్ గారు ఒక వ్యాసం రాశారు, అది చదివిన పొద్దుగా. ఏమిటి అంటే గోపీచంద్ నవల పరబ్రహ్మ శాస్త్రి గారి వీలునామా, పండిత పరమేశ్వర వీలునామా, పండిత పరమేశ్వర శాస్త్రి వీలునామా నవలకు 60 సంవత్సరాలు వచ్చిన సందర్భంగా వారు ఆ పుస్తకాన్ని మరొకసారి సమీక్షిస్తూ పరిచయం చేస్తూ వారు ఒక వ్యాసం రాయడం జరిగింది. సాహిత్య పేజీలో, సెంట్రల్ పేజీలో. ఇవాళ చాలా ఆ రోజుల్లోనే గోపీచంద్ చాలా, అంటే బుద్ధిజీవులు అనుకున్న వాళ్ళు మేధావులు, అంటే వాళ్ళు మతిమంతులు అనే ఒక మాట వాడింది. అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నది, కానీ అంతే ఒక రకంగా బుద్ధిజీవులు మేధావులు అని అంటే వాళ్ళంతా కూడా, అంటే మనమే, వాళ్ళు ఎవరో ఎక్కడో లేరు, మనమే. అది మనం గుర్తించుకోవాలి. మనం గుర్తించుకుంటే చాలు. అంటే మనలాంటి వాళ్ళం, చదువుకున్న వాళ్ళం, సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళం, అర్థం చేసుకోగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళం అందరం కూడా ఇదేమంటావు దాన్ని, ఎవరి వారి వృత్త వలయాలలో చిక్కుకుపోవద్దు. సర్కిల్స్, వృత్త వలయాలు, ఈ మాట అనేది కూడా రచయితే. ఈ వృత్త వలయాల నుంచి బయటపడి, ఈ వలయాలు చాలా ఉంటాయి, ఈ వలయాల్ని మనం ఎప్పుడు ఏ సందర్భంగా ఎవరిని వేటిని ఎట్లా సమీకపరచుకోవాలి, ఎట్లా వాటిని సందర్భోచితంగా వాడుకోవాలి, తో పాటు చాలా ఇన్నోవేటివ్గా, చాలా కొత్త ఐడియాస్ కూడా ఓపెన్నెస్ కలిగి ఉండి మనం చేస్తే చాలా విషయాలు చేయొచ్చు. మనం చేసే అవకాశం కూడా ఉన్నది. కానీ ఎంతకు మనం ఇంకా పాత వాటికే పట్టుకొని ఏలాడదామంటే దానికి ఎవరు చేసింది, దాన్ని చూపించలేదు ప్రపంచం. కాబట్టి ఆ రకంగా మనం చేస్తే విద్యా విజ్ఞాన వేదిక అయినా కానీ, ఇతర వేదికలైనా కానీ, యాజ్ ఏ హోల్గా ఓపెన్ సిటీ అయినా కానీ, పుల్లుగుత్త యాజ్ ఏ హోల్గా మనం చాలా గొప్పగా ఈ ఉన్నత విద్యా విస్తరణలో వ్యాప్తి చెందించడంలో చాలా గొప్ప పనులు చేయవచ్చు అని ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి సవినయంగా మనవి చేస్తూ, నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ, ఓపికగా వినందుకు మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా మన ఆనంద్ పవార్కు వాళ్ళు అక్కడ 5,000 రూపాయలు చెక్ ఇచ్చారు, సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, మెడల్ ఇచ్చారు, కానీ మనం చాలా పుస్తకం ఇచ్చాం. అది అంత గొప్ప పుస్తకం ఇచ్చిన చూసినావా, కస్తూరిబా గాంధీ జీవిత చరిత్ర మీకు ద్వారా మిమ్మల్ని సత్కరిస్తున్నాం అంటే చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. ఐ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేట్ ఆన్ మై బిహాఫ్ అండ్ on all of us, on behalf of all of us, I once again congratulate Anand Pawar, and I extend my heartfelt thanks to our chief guests and main speakers of today, Professor Prasanna Kumar and Dr. Venugopal, for their acceptance and participating in most meaningful symposium today. Thank you very much. Thank you one and all. Thank you so much, sir, for your inspiring words, and your words means a lot to us. In the Faculty of Education, which I'm heading for past 2 years, చాలా dynamic faculty,
కానీ వాళ్ళలో ఉన్న నిద్రాణమైన శక్తి వాళ్ళకి తెలియదు. సో దాన్ని ఒక మార్గంలోకి పెట్టాలన్న ఒక సంకల్పంతో ఒక యజ్ఞమే చేస్తున్నానేమో నాకు తెలియదు కానీ, బట్ ఖచ్చితంగా దే డెఫినెట్లీ టర్న్ అవుట్ టు బి బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ బికాస్ చాలా రెవెన్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా వస్తుంది యూనివర్సిటీకి. మంచి ప్రోగ్రామ్స్, బీఈడి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ ట్యూన్డ్ దిల్ డెఫినెట్లీ డూ వండర్స్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మేము టేకప్ చేస్తామని ఫ్యూచర్లో. కొన్ని కార్యక్రమాలు మాత్రమే దాంట్లో పొందుపరచడం అయింది. ఎనీ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ విల్ బి featured in the Vidya Vijnana Vedika. That assurance I'll give. నా కామెంట్స్ ఏమీ లేవు బికాస్ కాలం చాలా జరిగిపోయింది. We are all looking towards the institutions because meritorious teacher award, prestigious teacher award winner మందగా ఉన్నారు. మన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏకైక ప్రతినిధిగా పవార్కి ఆలస్యమైన ఆనందమైన ప్రెజెంటేషన్ నేను అనుకుంటున్నాను. Would have got it much earlier, but still he's young and చాలా యూనివర్సిటీని ముందుకు తీసుకోవాల్సిన నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. సో ఫస్ట్ మన విశిష్ట అతిథుల్ని మనం గౌరవించుకుందాం. I request వేణుగోపాల్ గారు to conduct the Thank you, madam. Thank you very much. మొదటగా ఈనాటి మన అతిథుల్లో ఒకరైనటువంటి డాక్టర్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ గారికి మొదటగా సన్మాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయినటువంటి పెద్దలు, అదేవిధంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా నిర్వహించినటువంటి క్విజ్లో మొదటి బహుమతి పొందినటువంటి విద్యార్థి ఆ రోజు రాలేకపోయారు, సూర్యనారాయణ గారు. ఆయన కూడా వచ్చారు. ఆయన కూడా ఈరోజు సన్మాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇందాక బీసీ గారు, సుధారాణి గారు చెప్పినట్టుగా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికైనటువంటి అవార్డు పొందినటువంటి ఆనంద్ గౌడ్ గారు ఉంటుంది. మొదటగా ఐ రిక్వెస్ట్ బీసీ గారు అండ్ అదర్ డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డైస్ కైండ్లీ ఫెలిసిటేట్ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారు. Thank you, sir. Thank you very much. I request Sudharani Garu and Mr. Garu kindly felicitate our today's chief guest, Vice Chancellor. Thank you. Okay. Yeah. Next, విశ్వవిద్యాలయం తరఫున మన ఈనాటి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల అవార్డు గ్రహీత ప్రొఫెసర్ ఐ ఆనంద్ గౌడ్ గారిని సన్మానించాల్సిందిగా అనుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కాంట్రాక్చువల్ వాళ్ళు కూడా అవార్డులను సన్మానించడానికి వచ్చారు. టీచర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున ఎల్వికే రెడ్డి గారు లేడీస్ అండ్
మొదటగా డైరెక్టర్ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ అభివృద్ధి గారు సిబ్బంది Education faculty. Faculty of Education. Faculty of Education తరఫున నెక్స్ట్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎల్వి రెడ్డి గారు అండ్ టీమ్ ఎల్ఏ గారు. హలో Yeah, next assistant professor contractual. Next, faculty teachers association తరఫున డాక్టర్ గడ్డన్ గారు అండ్ అదర్ మెంబర్స్. ఎవరు Thank you, sir. Thank you very much. Next ఒక చిన్న ఐటమ్ ఉంది, దాని తర్వాత కిరణ్ మై గారు. కిరణ్ మై గారు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా హిస్టరీ డిపార్ట్మెంట్ వారు నిర్వహించినటువంటి సిరీస్ లో భాగంగా జాతీయత విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు అనేటటువంటి ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో నిర్వహించినటువంటి క్విజ్ లో సూర్యనారాయణ గారు ప్రథమ బహుమతి పొందారు. ఆయనను వేదిక పైన సన్మానించాల్సిందిగా విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని, అలాగే అకాడమిక్ డైరెక్టర్ సింపోజియం చైర్మన్ అయినటువంటి సుధారాణి గారిని, మినిస్టర్ గారు కూడా వడ్డానం శ్రీనివాస్ గారు, కో డైరెక్టర్ వడ్డానం శ్రీనివాస్ గారు అందరూ రెస్పాన్సిబిలిటీ 2 minutes, ఆ తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. సభకు నమస్కారం. I thank all the participants who are online. Please fill up the feedback forms so that you will get the certificates.
Those who are attending the conference symposium online, I request all of them to fill the feedback forms. So అవి మీరు ఫిల్అప్ చేస్తే రేపు మీకు మీ మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది కాబట్టి పార్టిసిపెంట్ సర్టిఫికెట్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ. సభకు నమస్కారం. Dignitaries of the dais, respected Vice Chancellor Professor K. Sitaramrao garu, Dr. A.V.N. Reddy garu, Registrar of this University, Professor E. Sudharani garu, Director Academic and Dean Faculty of Education, నేటి ప్రధాన వక్త ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు చాలా గొప్పగా ప్రసంగించారు. నిజంగా నాకు చాలా విషయాలు తెలిసింది. విసి గారు చెప్పక ముందే నేను అనుకున్నాను 4వ బహుమతి కూడా ఐ గాట్ ఇట్ అని. విసి గారు కూడా అదే ఆలోచన చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ రీడింగ్ మై మైండ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇదేనేమో. అండ్ మై సీనియర్ కలీగ్ ప్రొఫెసర్ వైఎస్ కిరణ్మయ్య గారు, మై కలీగ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ అసోసియేషన్, teachers association, non-teachers members, and my dear friends, a very good evening to all of you. I don't take much of your time because I know the limitations, but this is the day where I can memorize or remember my teachers. We all of us know Matru Devo Bhava. నాకు కన్న తల్లి నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చి భూమి మీదకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత చనిపోయింది. నాకు లేదు మా అమ్మ. బట్ మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. ఈ మధ్యనే మా ఫాదర్ కూడా పోయారు కాబట్టి తర్వాత ఆచార్య దేవో భవ, గురువు. మనందరికీ తెలుసు గురువు యొక్క స్థానం. అయితే ఈ క్రమంలో నేను ముఖ్యంగా గురుకులంలో చదువుకునేటప్పుడు 12వ తరగతిలో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్లో ప్రోజ్ 7th చాప్టర్ నాకు చాలా ప్రభావితం చేసింది. నేషన్ స్ట్రెంగ్త్ అనే చాప్టర్. అది 1995లో చదువుకున్న వాళ్ళకు బహుశా గుర్తుండి ఉంటుంది. కేఆర్ నారాయణన్ ద రైటర్. అందులో ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే, భారతదేశము అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమని ముత్తాతల కాలం నుంచి, తాతల కాలం నుంచి, మన తండ్రుల కాలం నుంచి మన కాలం వరకు చెప్తూనే ఉన్నాం. బహుశా మనం భవిష్యత్తు తరాలు ఈ మాట అనకూడదు. అంటే చట్టసభల్లో చట్టాలను తయారు చేసేవాళ్ళు, మన తలరాతల్ని మార్చేవాళ్ళు మేధావులు కావాలి. ఆ చట్టసభల్లో ఆ మేధావులు రావాలి. అయితే ఆ మేధావులు ఎక్కడుంటారు అనేది ప్రశ్న. ఆయన సంధించినటువంటి ప్రశ్న ఆ ప్రోజ్ చాప్టర్ 7th చాప్టర్ అవుట్ ఆఫ్ 9 చాప్టర్స్ ఆఫ్ ది ప్రోజ్. అయితే ఆ చాప్టరు చెప్పినటువంటి మా మాస్టర్కు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను. దేర్ ఆర్ మెనీ టీచర్స్ ఇన్ మై లైఫ్. అయితే ఈ చాప్టర్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, మేధావులు విశ్వవిద్యాలయంలో ఉన్నారు. అక్కడ విద్యార్థులు అధ్యాపకులంతా మేధావులు అని అనడం వల్ల నేను విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన నాకు వచ్చింది. నాకు అంతవరకు ప్రొఫెసర్ ఉంటారని కూడా నాకు తెలియదు. అంటే మనం అంతా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి, ఒక చిన్న కుటుంబాల నుంచి, ఒక మారుమూల పల్లె నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం. అంతా ఆలోచించే పరిజ్ఞానం మనకు లేదు. నాకైతే లేదు ఆ కాలంలో. అలా అనిపించి మనం కూడా మేధావి కావాలి అంటే విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్ళాలి. బట్ విద్యార్థి కాదు, ప్రొఫెసర్ అయితే అని నాకు కూడా తెలియదు. బట్ ఒక విద్యార్థిగా విశ్వవిద్యాలయంలోకి వెళ్ళాలి, మేధావి అక్కడ ఉంటారట, నేను కూడా మేధావి కావాలి అని ఒక కోరిక బలంగా నాటుకోవడం వల్ల విశ్వవిద్యాలయం దాకా వచ్చి, అదే విశ్వవిద్యాలయంలో, విశ్వం అనే విద్యాలయంలో, సిటీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ అంటే టు మీ, నేను అధ్యాపకుడిగా కావడం. దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి నా పేరెంట్స్తో సహా వెంకటేశ్వర్లు అనే మొట్టమొదటి టీచర్ నాకు ఆలోచించిన మాస్టర్ నుంచి వెంకయ్య గారు నా పిహెచ్డి గైడ్. కోయిన్సిడెంటల్లీ బోత్ ఆర్ వి లెటర్స్. వెంకటేశ్వర్లు, రామచూడామణి మేడం వాళ్ళిద్దరు మా ఊర్లోనే, మా అన్నల వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళే పాఠాలు చెప్పారు, నన్ను కూడా వాళ్ళే బోధించారు. ఆ మేడం చివరికి మా ఊర్లోనే తుది శ్వాస విడవడం జరిగింది. ఆ ఇద్దరు దంపతుల చేతుల మీదుగా అక్షరాలు దిద్దిన నేను విశ్వం అనే విద్యాలయంలో ఉంటానని కలలు కూడా కనలేదు. కానీ
ఇదే ఈ విశ్వం అనే విశ్వవిద్యాలయం రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా నిలిపిందని, దీని వెనకాల ఈ విశ్వవిద్యాలయంతో పాటు నా వెనకాల పనిచేసినటువంటి అనేక మంది నా టీచర్స్, చెప్పాను కదా, వెంకటేశ్వర గారి దగ్గర నుంచి వెంకయ్య గారి దాకా అనేక మంది 60-70 మంది టీచర్లు. ఐ నో ఎవ్రీ టీచర్, దేర్ నేమ్, ఎవ్రీ టీచర్స్ డే. రోజు ఈ సంవత్సరం తప్ప, ఈ రోజు తప్ప గ్రీటింగ్ చేస్తాను. నేను అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు, నేను ఎక్కడెక్కడ చదువుకున్నాను అన్ని చోట్ల వెళ్తూ ఉంటాను, మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ప్రతి చోట కూడా నేను పోయి ఫస్ట్ ప్రశ్న చివరి ప్రశ్న ఒకటే వేస్తూ ఉంటాను ఎక్కడైనా విద్యార్థులతో మాట్లాడేటప్పుడు. మీలో ఎంతమంది డాక్టర్లు అవుతారో నాకు తెలియదు, ఎంతమంది ఇంజనీర్లు అవుతారో నాకు తెలియదు, ఎంతమంది లాయర్లు పొలిటీషియన్స్ అవుతారో నాకు తెలియదు, కానీ ఎంతమంది టీచర్లు అవుతారో నేను ప్రశ్నిస్తాను. ఫస్ట్ 10% మంది ఎస్ అంటారు టీచర్ అవుతామని. మళ్ళీ 1-2 గంటలు మాట్లాడిన తర్వాత చివరి ప్రశ్న కూడా అదే ప్రశ్న ఇస్తాను నేను. ఎంతమంది ఇప్పుడు టీచర్స్ అవుదాం అనుకుంటున్నారంటే మినిమం 3 to 6 అయిపోతారు, అంటే 50% ఇంక్రీజ్ అవుతారు. ఒక గంటలో మనము 3 నుంచి 6 పెంచాము అంటే నిజంగా నా జీవితం ధన్యం అని వాళ్ళని చెప్తూ, నిజంగా ఈ అందరికీ ఈ తోడ్పాటు వెనకాల, నా అభివృద్ధి వెనకాల వ్యక్తిగతంగా కానీ వృత్తిపరంగా కానీ ఇది ఒక ఎత్తైతే, ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరిన తర్వాత దాదాపుగా 20 సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత అనేక మంది టీచర్లతో పనిచేయడం, అనేక మంది సీనియర్ అధ్యాపకులతో దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవడం, ఈ రోజు వరకు కూడా అనేక మంది టీచర్లే కాకుండా బోధనేతర సిబ్బంది వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రేమగా మాట్లాడడం కానీ ఇవాళ అది రుజువైంది అని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. సో విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు, వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, రిజిస్ట్రార్ గారు, వాళ్ళు ప్రేమ అభిమానం, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో పాటు మీ అందరి ప్రేమ అభిమానం, నిజంగా మొన్నటి నుంచి ఫ్లడ్ లాగా మెసేజెస్ రావడం మామూలు విషయం కాదు. ఇప్పటికీ కూడా నేను మొబైల్ని జనరల్గా తక్కువ వాడుతాను, కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఒక 500-600 మెసేజ్లు అంటే మాకు మా సుధాకర్ గారు చెప్పారు, నీకు ఇంటరాక్షన్ ఏం తక్కువ ఉందా, మరి రిలేషన్షిప్ ఏం తక్కువ ఉందా, అందుకని ఇట్లా వస్తాయి, టైం దొరకట్లేదు. నిజంగా ఆ రోజు 5-6 గంటలు ఫోన్లే, ఇది 5 to 10 వరకు. ఫస్ట్ హబీబ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, మన ఏవిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఇవాళ ఇప్పటికీ కూడా ఎన్ని ఫోన్ కాల్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయో నేను ఇంకా చూసుకోవాలి, వాళ్ళందరికీ రిప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ అందరూ నాకు తోడుగా, మీ అందరి ఆశీస్సులు, మీ అందరి అభిమానం ఇంకా మరింత బాధ్యతని పెంచాయని భావిస్తూ, నేను ముఖ్యంగా ఒక డిసిప్లిన్తో, ఒక కమిట్మెంట్తో, ఒక హార్డ్ వర్క్ పనిచేసే వ్యక్తిగా వాటిని నేను పునరంకితముగా చెప్పను, కానీ వాటిని కొనసాగిస్తానని చెప్తూ మీ అందరికీ పేరు పేరు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా వీసీ గారికి ఈ అవకాశం కల్పించిన ఆర్గనైజర్స్, ముఖ్యంగా ఈ ఫోరం విద్యా విజ్ఞాన వేదిక వారికి కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, తర్వాత మిగతా అన్ని శాఖల అధికారులు, ఏపీఆర్సీ కావచ్చు, మన పిఆర్ఓ గారు కావచ్చు, అందరికీ పేరు పేరు నేను ఎవరైనా మర్చిపోతే మన్నించాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, Pawar, for your very touching response. Once again, congratulations to you. Now, the last item on the agenda is vote of thanks by Dr. Mary Sunanda, Associate Professor, Department of Education, Dr. BRAOU-Live. Good evening, everybody. This is my proud privilege to propose a formal vote of thanks on behalf of Faculty of Education and on behalf of our university. I thank the President of today's program, Professor E. Sudha Rani Garu, for conducting the proceedings of today's National Symposium. Thank you, ma'am. I thank our chief guest, beloved Professor K. Sitaramara Garu, Vice Chancellor of this university, for sanctioning all the approvals and encouraging us round the clock. Thank you very much, sir. Today's guest of honor, Dr. W.G. Prasanna Kumar Garu. He is not new to this university's programs. Sir, thank you for your message, for enlightening us with your message. Today's guest of honor, Nagasuri Venugopal Garu. He gave not one message. He gave so many messages to us. Thank you, sir, for spending valuable time here and enlightening us. I thank our Minister, Dr. A.V.R.N. Reddy Garu, for his incessant support
through administration approvals and his presence. I also thank Anand Pawar Garu. I congratulate and thank him for his gracing the occasion. I thank Dr. Chandrakala, HOD, and the remaining faculty members for their what you call coordination to make this program a grand success. I thank all the certifications given to Pawar sir, presence of Chakrapani sir, Manish sir, and others. And I thank EMRC, Communication Center, PRO section, Engineering Branch, and Dean STML Madam for providing us the venue. Thank you. All the people who are sitting here, my MP, thank you one and all. And the people who are watching us by spending valuable time for your patient listening. Thank you all the participants from Zoom. Thank you one and all. Thank you.